welcome to Permit Room, the only podcast where we don't try to get emotions or sentiments out of the guest, but we rather try to have a conversation and try to have laughs together. Today we have with us writer, actor, director, Also, before that, engineer. engineer. Of course, that's by default. By default. That is given. We have with us Venky Atluri. Welcome to the show. వెల్కమ్ అన్న. Glad to be here. చాలా ఫార్మల్గా చెప్పారు. మీరు ఫార్మల్గా చెప్పారు, నేను ఫార్మల్గా చెప్పాను. సో ఒక స్మాల్ థింగ్, ఒక యాక్టివిటీతో స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుండే. కెన్ ఐ స్టార్ట్ దట్? సో మేము మొన్ననే ఒక 100K సబ్స్క్రైబర్స్ కొట్టినామన్న. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ మేము వాట్ షుడ్ వి డూ ఫర్ పర్మిట్ రూమ్ అన్నప్పుడు ఒక థింగ్ ఇన్వెంట్ చేద్దామని అనిపించింది. ఓకే. అండ్ మేము రీసెంట్గా పర్మిట్ రూమ్ టైం మెషిన్ ఒకటి ఇన్వెంట్ చేసామన్న. ఓకే. సో నా ఇట్లా హ్యాండ్స్ ఇట్లా పెట్టుకొని నా ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ లైక్ ఇట్లా ఒక సీట్ బెల్ట్ కూడా వస్తాను విఎఫ్ఎక్స్లో వేసుకుంటాం. ఓకే. సో వీఆర్ థింకింగ్ గో బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ టు 2010 when you first debuted as hero with No, actually before 2007. Your time machine is faulty. oh shit, check time. It is 2007. 2007. Yeah, when you first debuted. Yeah, 7. Yeah, 2007. It's interesting you don't remember because the movie is called Gnapakam. Exactly. So I keep trying to forget it. No, so can I just take Yeah, forward yeah, the yeah, time machine? So basically, when people come, they like to talk about their successes. Yeah. But I thought we could start off talking about failures. Why not? Because I feel like that is what teaches us more. It shapes us more than this thing. 100%. And your start as somebody who used to review movies, I went through some of those reviews. Man, Atrocious. Yeah. brutal, dude. They were, and you must have been like what, 22, 24? I was 24. I 23. 23. 23. Yeah. Oh shit! At 23 to get those kind of See, you get reviews. what you did. Ante. Yeah. So. No, but there was an interesting in the second movie. Snehagitamki, there was an interesting review Yes. that came up. Can we check that paragraph? We should remind you that you also were like. Venky has got the class elegance. He delivered matured performance. He has bright future as multiplex hero. In the lines of Siddharth. That's the line that the review said. Did you Yeah, I still ever check remember that? this one. No, I still remember this line. Yeah. No, because ఆ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత జ్ఞాపకం తర్వాత ఎవ్రీవన్ వర్ యాజ్ యూ సెడ్ బ్రూటల్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ కొన్ని రివ్యూస్ అయితే ఎలా ఉన్నాయి అంటే అసలు మొహంలో ఎక్స్ప్రెషన్ పలకట్లేదని. అది ఉంది. Should we check it out or is it triggering too much of trauma? No, it's okay, పర్లేదు. Okay. So there's the other one that we read. This is for Gnapakam actually. That is the జ్ఞాపకం అయితే. Where hero is a big minus point for the film. Directly చెప్పిండు. Yeah. Fuck. And then that what you said, fail to emote any kind of See, I still remember this expression, whether it is emotional or love scene. But it doesn't stop. I think this guy had a grudge on you, man. It is said that he underwent training in acting. Who wrote this review? I mean, I just want to know the Name, huh? No. Staff. What? Staff wrote. No, not staff. Filmmaker. Okay. Oh, yeah. And then they said, he underwent training in acting, but nothing as such was visible on the screen. Yeah. Damn. Even in dances, he fails to show any ease. Right? So I want to go back there, and I hope it was not like triggering your trauma in any way. No, it's okay. But as a 23-year-old, when you take a step like that, which is already getting into movies, is a big thing. See, ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ అరౌండ్ హ్యాపీనెస్ దీని ముందు వచ్చిందో తర్వాత వచ్చింది నాకు సరే గుర్తులేదు. బట్ ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ అరౌండ్ దట్ టైమ్. ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ న్యూ జనరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు యాక్టర్స్. No. So basically, that new 20s ఉంటారు కదా. Every generation will have something. ఇప్పుడు రీసెంట్ ఒక 10 years బ్యాక్ వచ్చేసి అందరూ వచ్చేసి ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు డూ రియల్ ఎస్టేట్.
ఎవ్రీబడి ఏం చేస్తున్నారు అంటే నేను ఇక్కడ వెంచర్ వేస్తున్నాను ఇలా అనేవారు. ద 2025s తర్వాత ఒక 2015, 16, 17 ఆ టైంకి వచ్చేసరికి ఎవ్రీబడి వర్ స్టార్టింగ్ అ కాఫీ షాప్, రెస్టారెంట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి చూస్తే ఎవ్రీబడి ఆర్ స్టార్టింగ్ ఒక 5 year ప్రీ కోవిడ్, జస్ట్ ప్రీ కోవిడ్ అందరూ ఎవ్రీవన్ వర్ స్టార్టింగ్ బ్రూవరీస్. సో ఇప్పుడు ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ దట్ వట్ పికిల్ బాల్ ఆర్ సంథింగ్. కరెక్ట్. సో అరౌండ్ 99, 2000 ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. అప్పుడు తరుణ్ వచ్చేసి నువ్వే కాల్ వచ్చింది, నువ్వు నేను వచ్చింది. Yeah. సో ఉదయ్ కిరణ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ మీ, ఓ యాక్ట్ కొంచెం ఏమైనా కొంచెం ముఖమొహం బాగుంటే ఓకే యాక్టర్ అయిపోదాం. ఎందుకంటే ఇట్ సీమ్ వెరీ ఈజీ. దిస్ తరుణ్ వెన్ హీ బికేమ్ అ స్టార్ హీ వాజ్ 17, 18. ఎన్టీఆర్ గారు వెన్ హీ బికేమ్ అ స్టార్ హీ వాజ్ 18 అంతే. 18కి హీ సా సూపర్ స్టార్డమ్. అండ్ సో విత్ ద కేస్ ఆఫ్ ఉదయ్ కిరణ్, సో everybody wanted to become an actor because they saw fame, they saw money, they saw everything in that one. So I was no exception. I did engineering like any other youngster. I had no idea if you ask me anything about my EC, electronics and communications, I have no clue. So అలాగే యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్న అలా తిరుగుతున్నా. బట్ మై ఫ్లేయర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏంటి, ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఫ్లేయర్ ఫర్ రైటింగ్ ఆల్వేస్, ఈవెన్ ఇన్ కాలేజ్. But I didn't know how to approach because I didn't have any first blood, connection, first blood relation in the industry. So ఏమీ లేదు. Dad said, it's your choice, నువ్వు చూసుకో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. సో ఆ టైంలో వచ్చి ఇలాగా యాక్టింగ్ స్కూల్కి యాక్టింగ్ ఇలా నేర్చుకోవడం జరిగింది, పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు సడన్గా మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అల్లుడు, హీ వాజ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్. హీ అప్రోచ్ అప్పుడు జస్ట్ వన్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ ఒక యాక్టర్ని అప్రోచ్ అయితే అతను వచ్చేసి యాటిట్యూడ్ చూపించాడు అని చెప్పారు నాకు. యాటిట్యూడ్. సో బేసిక్లీ కమ్స్ బ్యాక్ టు ది ఆఫీస్, డ్యామ్ ఐమ్ గోన్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్, నేను చేయాలి, ఈ సినిమా చేయాలి. బట్ ఎవరో ఒకరు కొత్తోడైనా పర్లేదు, ఎవరన్నా ఉన్నారంటే దెన్ అప్పుడు ఇలా సో అండ్ సో ఇలాగా తను వచ్చేసి ట్రై చేస్తున్నాడు అంటే కాల్ హిమ్ టు ది ఆఫీస్ అన్నాడు. ఐ వెంట్ టు ది ఆఫీస్, హీ సా మై పిక్చర్స్ అండ్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ హీ ఆస్క్డ్ మీ ఇస్, డూ యూ హ్యావ్ అ పాస్పోర్ట్? సెట్ ఎస్. ఏమేం కంట్రీస్కి వెళ్ళావు? సెట్ ఇలా పలానా కంట్రీస్కి వెళ్ళాను. అవునా అని చెప్పేసి ఓకే యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్. సో సమ్ టైమ్స్ మరీ ఈజీగా వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు వాల్యూ తెలియదు. మేబీ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అది నేను కష్టపడలా, వాళ్ళు పిలిచిన తర్వాత చూశారు. ఓన్లీ రెండు ఏది పాస్పోర్ట్ ఉందా, నా పోర్ట్ఫోలియో, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. కట్ చేస్తే నా మంత్ లేదా 45 days ఐ థింక్ వి స్టార్టెడ్ షూటింగ్ ఇన్ ఆస్ట్రియా, సాల్స్బర్గ్. అంతే. వి షాట్ దేర్ ఫర్ 11 days, కేమ్ బ్యాక్. ఐ థింక్ ద హోల్ ఫిల్మ్ వి షాట్ ఫర్ లైక్ 50 days ఆల్సో. ఐ డింట్ నో ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఫస్ట్ ఏంటి కాపీ చెక్ చేస్తారు అప్పటికి, ఇంకా ఇట్ వాస్ ఫిల్మ్ డేస్. సో కాపీ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, చెక్ చేసినప్పుడు అందరూ చూసారు, వావ్ అన్నారు. 2-3 వచ్చేసి పర్లా ఏమవుతా అన్నారు. అంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ మనకు అర్థమవుతుంది కదా, ఇది ఒక బ్యాడ్ మూవీ, లేకపోతే ఇది ట్రాష్, నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు, ఇదంతా ఉంటుంది. నాకు అదేం లేదు, తెరమని మనం ఇదేదో కొత్తగా ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది అన్న టైప్లోనే అనుకున్నాను. సో దాని తర్వాత ఐ థింక్ సినిమా రిలీజ్ ముందు రోజు లైక్ 2 days ముందు వీ హ్యాడ్ దిస్ ప్రీమియర్ అట్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్, ప్రసాద్ అది అక్కడ స్క్రీన్స్లో వేసాం. పీపుల్ వర్ రన్నింగ్ అవే. ఐ వాజ్ స్టాండింగ్ అవుట్ సైడ్ ద స్క్రీన్. అక్కడ ఉన్నానని చెప్పేసి బయట నుంచి వెనక నుంచి పారిపోతున్నారు. కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే వాళ్ళు వచ్చేసి బాత్రూమ్ నుంచి దారి నుంచి పారిపోతున్నారు. నాకు అర్థం కాల, ఎవరు ఏం మాట్లాడట్లా, నాన్నగారు కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. సరే ఫైన్ అని చెప్పేసి ఆ రోజు కాక మర్నాడు కాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎల్లుండి రిలీజ్ అయిన తర్వాత నిజంగా కాకి రాల థియేటర్కి. సో డాడ్ వాజ్ వెయిటింగ్, ఏంటి ఎలా ఉంది. ఒక 1 week తర్వాత ఐ వాజ్ స్టిల్ గోయింగ్ టు దట్ ఆఫీస్. ఓకే పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే, మనం ఇంకోటే చేద్దాం. దాని తర్వాత ఈ కాల్ మీ ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఫిల్మ్ ఇక్కడ ఆఫీస్లో ఉన్నానంటే, నీకు ఇప్పటికే అర్థం కావట్లేదా, యువర్ యాక్టింగ్ వాజ్ రియలీ టెరబుల్ మ్యాన్, నువ్వు నిజంగా ఇఫ్ యూ స్టిల్ వాంట్ టు పర్స్యూ దిస్ కెరియర్, ఇది డెడ్ ఎండ్ నీకు అని చెప్పేసి అన్నారు. దెన్ ఇట్ హిట్ మీ.
అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే మనం బ్యాడ్ యాక్టింగ్ చేసామని. సో ఇంకా స్లోగా అప్పటికి మళ్ళీ ఏంటి మళ్ళీ ఒక ఆల్మోస్ట్ అప్పటికి ఒక 2-3 ఇయర్స్ వచ్చేసి ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దట్ కెరియర్. 2005లో నా ఇంజనీరింగ్ అయింది. ఇది 7 ఐ థింక్ అరౌండ్ ఏప్రిల్ అనుకుంటా. సో ఏంటి మరి వాట్ నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఉంటుంది కదా ఏదో అలా ట్రై చేస్తున్నాను 8కి వచ్చేసరికి అప్పుడు ఇలాగా ఇదొక ఆపర్చునిటీ. అంటే ఐ యూస్ టు వాక్ ఇన్ టు ఎవ్రీ ఆఫీస్ ఇలాగ ఫొటోస్ పెట్టివ్వండి. బట్ అప్పటికి ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఆప్షన్స్ వచ్చేసారు. దే హ్యాడ్ వరుణ్ సందేశ్, దే హ్యాడ్ నిఖిల్, దే హ్యాడ్ వంశీ అని చెప్పేసి హ్యాపీ డేస్. అండ్ దే సో బేసిక్లీ people would prefer successful actors to a bad actor and unsuccessful actor. సో అలాగా ఆ సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళేసరికి ఐ యూస్ టు ఏంటి నన్ను ఫిల్టర్ అవుట్ చేసేవారు. సో అలాగా వెళ్తున్నప్పుడు ఒకరోజు అండ్ ఐమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ సాయి ధరమ్ తేజ్. సో అప్పుడు నేను అలాగా కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎరా ఎక్కడ ఉన్నావు అని ఫోన్ చేస్తే ఏముందిరా ఏం లేదు అలా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాను ఎక్కడికో అంటే చాలా ఫీల్ అయ్యాడు. అరే ఏంటి మరి ఇలా. అప్పుడు హీ కనెక్టెడ్ మీ టు వన్ రైటర్ కిషోర్ ధర్మల్ గారు. హీ వాజ్ రైటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్ స్నేహగీతం. అండ్ మధురా శ్రీధర్ గారు ఈజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ లగడపాటి శ్రీధర్ గారు ప్రొడ్యూసర్. సో ఇది నా దగ్గరకు వచ్చింది. నేను వచ్చేసి గ్రూప్లో నేను చేయను కాబట్టి ఒకసారి నువ్వు చూడరా, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకసారి వెళ్ళి కలువాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళకి అన్నీ నచ్చినాయి. కానీ మధురా శ్రీధర్ గారు అన్నది ఒకే ఒకటి ఏంటంటే ఐ వాంట్ ఎ న్యూ కమర్. సో అండ్ బై దెన్ ఐ వాజ్ 2008 and 24-25 ఐ థింక్. మేము 3 చూస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే ద యాక్టర్ హ్యాస్ టు బీ లెస్ దాన్ 21. బట్ ఇట్స్ ఓకే యూ లుక్ 21 బట్ హీ హ్యాస్ టు బీ ఎ ఫ్రెషర్. నువ్వు వచ్చేసి అది ఒక్కటే ఇది అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు. సరే సార్ ఒకసారి ఆడిషన్ ఇస్తాను, నచ్చపోతే తీసేయండి ఏముంది. ఆడిషన్ ఇచ్చాను, ఎవ్రీ వన్ లైక్డ్ ఇట్ అండ్ దట్స్ వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్. సో బేసిక్లీ నా ఫస్ట్ సినిమాకి నేను కష్టపడలా, సెకండ్ సినిమాకి కష్టపడ్డాను. సెకండ్ సినిమాకి నిజంగా కష్టపడ్డాను. ఎందుకంటే దట్ ఆడిషన్ ప్రాసెస్ నేను ఉంటానా లేదా అనే ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 3 months or 4 months జరిగింది. వాళ్ళు ఫొటోస్ తీసుకెళ్ళి తల కింద పెట్టు, తల పక్కన పెట్టు, లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా యాక్ట్ చేయి, ఇది చేయి అది చేయి అని చెప్పేసి మొత్తం 3 months ప్రాసెస్ అది. ఆ ప్రాసెస్ అయింది, మొత్తానికి స్టార్ట్ అయింది, అమ్మయ్య అనుకున్నాను. బట్ ఆ రోజు నేను అనుకున్నాను ద సేమ్ రివ్యూవర్స్ హూ రోట్ బ్యాడ్ అబౌట్ మీ, దే హ్యావ్ టు సేవ్ అ వర్డ్ ఆర్ 2 గుడ్ అబౌట్ మీ. సో ఐ మేడ్ ష్యూర్ ఓకే నేను దిస్ టైమ్ ఆల్ బాక్సెస్ చెక్డ్. వెళ్ళాను. ఐఎమ్ నాట్ అ గ్రేట్ డాన్సర్, సో ఇంకా ఆ ఏరియాలో నేనేం చేయలేను. సో సందీప్ కృష్ణ, నేను ఇంకా కృష్ణ చైతన్య కృష్ణ and 3 other new girls. Shreya Dhanvantri was my pair. Yeah. It was surprising to see Sneha Dhanvantri. Yeah. Hello, lovely people. As our way of giving back for reaching 100k subscribers, we have started something called the Permit Room Film Club. We just had the first session of the film club a few days back. It was a wonderful session where aspiring filmmakers got together, discussed the movie, analyzed it. If you want to join the Permit Room Film Club, please take our quarter bottle membership, in which you have to pay $2.99 per month and you get access to all our Permit Room Film Club events. And you can also check out our recent live that we have gone. That is accessible only to the members who have subscribed to $2.99, which is the quarter bottle. The poll, that is the choice for the next film that will be screened and discussed at the Permit Room Film Club. This will be out on November 1st. So keep watching the space. Take the membership. We hope we are a small part of your filmmaking aspirations and we'll connect you to the people who could make your dreams come true. Let's grow together. Thank you. Yeah, so శ్రేయ వచ్చేసి అప్పటికి వీళ్ళందరూ వచ్చేసి ఫ్రెష్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్. శ్రేయ వాజ్ స్టిల్ ఇన్ కాలేజ్. షీ వాజ్ బేర్లీ అరౌండ్ 18 సంథింగ్ అండ్ షీ వాజ్ స్టడింగ్ ఇన్ NIT వరంగల్. షీఈ్ అ టాపర్. అంటే అక్కడ ఉన్నోళ్ళు ఎవరికైనా బ్రెయిన్ ఉంది ఇది ఉంది అంటే తనకే. సో అలా అయ్యింది. ఆ సినిమా సక్సెస్ అయ్యింది. అంటే సక్సెస్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అబవ్ యావరేజ్ టు హిట్. కానీ ఏంటి ఇట్ డింట్ హెల్ప్ ఎనీ ఆఫ్ అస్.
నాకు ఏంటి సందీప్ కిషన్కి హెల్ప్ అయింది బికాజ్ అప్పటికే తను ప్రస్థానం చేశాడు. సో అందుకని సందీప్ కూడా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే పెద్ద హెల్ప్ కాదు. ఇట్ జస్ట్ గేవ్ హిమ్ అ స్మాల్ పుష్. బై 2008-9 బై ద టైమ్ ఫిల్మ్ రిలీజ్డ్, ఐ థింక్ 9 or 10 10కి రిలీజ్ అయ్యేసరికి ఏమైందంటే ఆ రిసెషన్ ఆ టైంలో ఇండస్ట్రీ వాజ్ అండర్ స్లంప్. సడన్గా ఎవరో శాటిలైట్లు తీసుకోవట్లా ఈవెన్ బిగ్ ఫిల్మ్స్కి. సో నో వన్ వర్ రెడీ టు పుట్ మనీ ఆన్ న్యూ కమర్స్. బట్ బై ద టైమ్ ఫిల్మ్ రిలీజ్డ్ ఐ మేడ్ అప్ మై మైండ్, ఓకే ఇంకా నేను సినిమా యాక్టర్గా నేను కంటిన్యూ అవ్వకూడదని. బికాజ్ ఆ సినిమాకి నేను రైటర్ని కూడా. సో ఆ సినిమాకి ఏమైందంటే సమ్ ఇష్యూస్ విత్ ద ప్రొడ్యూసర్, 2 writers బ్యాక్డ్ ఆఫ్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక రైటర్ ఉండి అతను వెళ్ళిపోయి, దాని తర్వాత ఇంకో రైటర్ వచ్చి ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయి. సో అలాంటిది ఒకటి జరుగుతున్న టైంలో నాకు ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దిస్ ఫ్లేర్ ఫర్ రైటింగ్. సో అడిగాను నేను, సరే నేను ఆయన రాయొచ్చా అని. సరే హీ గేవ్ మీ 4 scenes, ఆస్క్డ్ మీ టు రైట్. ఐ రోట్, హీ లైక్డ్, హీ ఆస్క్డ్ మీ టు కంటిన్యూ. సో ఆ సినిమాకి రైటింగ్కి మంచి పేరు వచ్చింది. రైటింగ్ వచ్చేసి బాగా రాసాడు అనేది ఉంది. అండ్ అదే టైంలో నేను ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా తీశాను. దానికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. రాజుగారి దగ్గర తీసుకెళ్తే రాజుగారికి, దిల్ రాజు గారికి బాగా నచ్చింది. సో ఉషా కిరణ్ మూవీస్ దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఒక స్టోరీ నరేట్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళు అడిగారు ఏంటి మరి అంటే అక్కడికి వెళ్ళే వరకు ఏంటి, ఇది నేను రాసి రైటర్, డైరెక్టర్, యాక్టర్, దిస్ వాజ్ మై ఎజెండా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దే ఆస్క్డ్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, దీంట్లో నువ్వు యాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా, డైరెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? బ్లాంక్. దట్ డే ఇట్ హిట్ మీ. ఓ అదొక ఆప్షన్ ఉంటుందా అంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది. చూడమ్మా, ఇప్పుడు బేసిక్లీ నువ్వు యాక్ట్ చేయాలనుకో, ఈ కథకు వచ్చేసి ఒక డైరెక్టర్ని తేవాలి. లేదు నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తానను, ఒక యాక్టర్ని తీసుకురావాలి. రెండూ చేసే పద్ధతి అయితే మాత్రం అసలు నువ్వు అలాంటి మైండ్లో పెట్టుకోగలన్నారు. టేక్ యువర్ టైమ్ అని బయటకు వచ్చి ఆలోచించి, లేదు సార్ నేను డైరెక్టే చేస్తాను. అది నిజంగా దేవుడు టెస్ట్ చేస్తానికి ఏం చేస్తాడో తెలీదు. అలా బయటకు వచ్చి అలా రాగానే దట్ డే ఐ గాట్ 3 offers as an actor, main lead. బట్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ టేకిన ఏంటి స్టాన్స్, ఇంకా దాని మీద స్టిక్ ఆన్ అయి ఉండాలి అని. సో అప్పటి నుంచి 11 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2011 నుంచి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను. సో మధుర శ్రీధర్ తర్వాత ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది, ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీ. ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీకి నేను రాశాను. అండ్ సమ్వేర్ దిల్ రాజు గారికి వచ్చేసి ద ప్రమోషన్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్ కాట్ హిజ్ ఐ. ఒకసారి రమ్మన్నారు, సినిమా చూశారు, ఫస్ట్ హాఫ్ చూసి ఆయనకి విపరీతంగా నచ్చింది, భలే ఉందని చెప్పేసి హూ ఇస్ ద రైటర్, ఈ టుక్ మై నెంబర్. బై దెన్ నాకు రాజుగారితో కొంచెం పరిచయం అది ఏర్పడింది. ఫోన్ చేసి, నువ్వు రాసావా, బాగా రాసావా, చాలా బాగుంది, ఇది మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుంటే సెకండ్ హాఫ్ చూసారా. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఆవిడకి తెలుసు, ఒకటి నడుస్తుంది నాకు శ్రీధర్ గారికి. సరే ఏదో ఇదంటే, లేదు అంటే చూసారంటే, చూడలేదు వెంకీ అని. సార్ చూసేసి మాట్లాడదాం సార్ అన్న. చూశారు, ఫోన్ చేసి ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు. ఏంటి సెకండ్ హాఫ్ ఎడిటర్? అదే సార్ కొంచెం ఎడిటింగ్ ఇది చిన్న ఇది ఉంది. సరే మరి ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంటే, అదే సార్ ఆపర్చునిటీ డైరెక్ట్ ఒకటి నరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే, సరే అని చెప్పేసి విన్నారు కదా. ఫస్ట్ నా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూశారు, చూసిన తర్వాత ఆయనకు నచ్చింది, కథ మొత్తం విన్నారు, ఆయనకి నచ్చింది. సరే అని చెప్పేసి అప్పుడు హీ పుట్ మీ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్ కేరింత. కేరింత ఇది వచ్చేసి ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, ఒకసారి నువ్వు కూడా ఉండు, సాయి కిరణ్ అది అడవి గారు డైరెక్షన్. అది అక్కడ వెళ్ళాను. అది ఒక 6 నెలలు నడుస్తుంది, 6 నెలలు అయిపోయింది, ఆ టైప్లో నడిచేది అది కూడా. సో రాజుగారితో జర్నీ 2012, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద డేట్, 2012 April 12th ఐ థింక్. రామయ్య వస్తా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే వెళ్ళాం. వెళ్ళి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా జర్నీ అలాగే ఆయనతో ఆల్మోస్ట్ 2016 వరకు ట్రావెల్ చేశాను. ఐ టోల్డ్ హిమ్ 2 stories. మై ఫస్ట్ 2 stories వర్ నరేటెడ్ టు హిమ్. సో ఫైనలీ కేరింత బయటకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇంకొంచెం మంచి పేరు వచ్చింది. కొన్నాళ్ళు మళ్ళీ ఆ సినిమాకు కూడా వెళ్ళాను, మన ఊపిరికి కూడా పనిచేశాను. సో యాజ్ అ రైటర్ దట్ వాస్ ద టైమ్ వెన్ రైటర్ స్కార్సిటీ బాగా ఉండింది. సో
ఎవరన్నా ఇది రైటర్స్ కేసిటీ అంటే దే యూస్ టు సజెస్ట్ మై నేమ్ అలా. బట్ ఐ వాస్ మోర్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఇంకా చాలు. ఎందుకంటే దీంట్లో వచ్చేసి వాట్ యూ ఎర్న్ హియర్ ఇస్ ఫ్రాంక్లీ పీనట్స్. అండ్ వెన్ యూఆర్ అ న్యూ కమ్మర్ ఏంటి దారి ఖర్చులు తీసుకుంటావు చాలా ఆ టైప్లో మాట్లాడుతుంటారు అంతే. అసలు దాంట్లో నో షై, అసలు సిగ్గు కూడా ఉండదు. వాళ్ళు వచ్చేసి డైలీ అలవెన్స్ ఇస్తాం, లేకపోతే వచ్చేసి లేట్ అయితే బర్గర్ కొనిస్తాం, ఈ టైప్లోనే ఉండేది. యా సో వై బై 2020 రైటర్స్ అని వాళ్ళు అందరు డైరెక్టర్స్ అయిపోవడానికి కారణం కూడా అదే. దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్ అండ్ దర్ ఇస్ దట్ హ్యూజ్ pay disparity. So correct. So I have one more technical question about writing at that time. What was the, like, if you have to write, you sit on final draft, you sit on a laptop and you write. What were the resources back then? even today I prefer old school. Okay, pen and paper. Okay. ఆ రోజు పెన్ అండ్ పేపర్, ఈ రోజు పెన్ అండ్ పేపర్. నాకు ఎందుకంటే నాకు దట్ గివ్స్ మీ I need to smell the paper. I need to smell that ink on that paper. Okay. ఆ పైలట్ పెన్తో రాస్తున్నప్పుడే నాకు వచ్చేసి ఒక చిన్న ఇట్స్ మై స్పేస్. నాకు అలాగే ఉండాలి. Correct. సో Pilot pen is a great pen also. yeah, Also, when you write with pilot pen, you get that scratching sound of it. Like yes, exactly. That you are writing. Metallic. It tells you you are writing. Yeah. It's a great pen. Yeah. No, so the thing is, why I asked this is, when you see interviews of older directors, filmmakers, they would have that other kind of script. You know that? There will be a line in the middle, Left and right. left and right, which is visuals and dialogue. Yeah. Dialogues. Yeah. ఐ నెవర్ రోట్ ఇట్ దట్ వే. నేను వచ్చి మామూలుగా ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ ఫార్మాట్. Okay. ఎందుకంటే నేను రాయటం మొదలు పెట్టినప్పుడు నాకు తెలియదు అది అలా ఉంటుందని. Okay. నాకు నిజంగా తెలియదు అలా ఉంటుందని. Yeah. నేను రాయటం మొదలు పెట్టినప్పుడు జస్ట్ అలా యాక్షన్ పార్ట్, నెక్స్ట్ పారాలో డైలాగ్, యాక్షన్ పార్ట్, నెక్స్ట్ పారాలో డైలాగ్, అలాగే రాశాను. Okay. And some directors also like to draw like a Visual. storyboards next to that. Like, అది నేను ఎప్పుడో బాపు గారు అలా చేసేవారని విన్నాను. నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ ఎవరు, ఐ డోంట్ థింక్ that breed of directors exist anymore. Correct. Yeah, to be an artist, I think Satyajit Ray would also do that. He would. Like storyboard. Even those days, very few, like pick 3-4 people used to do maybe. Babu garu, Ramana garu, ఆ జనరేషన్లో వాళ్ళిద్దరు, మేబీ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ పెద్ద వంశీ గారు, అంతే. నేను తెలుగులో నాకు అంతకు మించి నేను విన్నది ఎవరి గురించి లేదు. Correct. So my next question is, our time low to give up acting and take up writing must be a hard choice. No, it was a very easy choice. No, financially it must have been tough because the pay difference, like you said, is Yeah, 20x. financially it was. And mentally also. I was like curious about mentally. Mentally it wasn't. Because I was, as an actor, I was never there. అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్. నేను బ్యాడ్ యాక్టర్ని కాదని ప్రూవ్ చేసేసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఐ వాజ్ నెవర్ అ కంఫర్టబుల్ యాక్టర్. ఏంటి, నాకు ఆ మేకప్ వేసినప్పుడు ఏదో ఒక చిన్న సఫకేషన్ ఉండేది. వెన్ పీపుల్ యూస్ టు టచ్ మై హెయిర్ ఫర్ దట్ థింగ్, ఇరిటేటింగ్ ఉండేది. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు కమ్ అవుట్, ఆ రోజు తొందరగా ఎండ్ అయితే బాగుండు అన్న టైప్లోనే ఉండేవాడిని. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ యూస్ టు రైట్, నాకు టైం తెలిసేది కాదు. ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. యాక్టర్గా నేను వచ్చేసి ఐ వాజ్ అ వెరీ ఇన్సెక్యూర్డ్ యాక్టర్. ఇప్పుడు ఏంటి, బేసికలీ యాక్టింగ్ అనే ఒక క్రాఫ్ట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇన్సెక్యూర్డ్ క్రాఫ్ట్. ఎందుకంటే ఇది వేరే వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి చెప్పే అర్హత లేకపోవచ్చు, నేను చెప్తే ఐ హ్యావ్ దట్ రైట్ బికాస్ ఐ బీన్ దట్ డన్ దట్. ఎప్పుడు ఓ కంపారిజన్, అది చిన్న పెద్ద యాక్టర్ అని కాదు, ఎవరైనా సరే, అమ్మో ఇప్పుడు వీడికన్నా నాకన్నా వీడికి ఎక్కువ పేరు వచ్చేస్తా, లేకపోతే వీడికి నాకన్నా ఈ సినిమా ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసింది ఇప్పుడు వచ్చేసి, అంటే నేను వచ్చేసి ఇది. సో ఇది అనేది ఎప్పుడు ఇట్ విల్ హాంట్ యూ. కొంతమంది బయటపడతారు, కొంతమంది బయటపడరు. బట్ యాక్టింగ్ జాబ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంపారిజన్. అదొక అట్లీస్ట్ నాకు వచ్చేసి ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఇన్సెక్యూర్డ్ ప్రొఫెషన్. బట్ రైటింగ్ వచ్చేసి నీ ఇష్టం, వరల్డ్ ఈజ్ యువర్ స్టేజ్ అంటారు చూడండి, ఆ టైప్లో. నీ పేపర్, నీ పెన్ను, నీ రాత, నువ్వు బాగా రాస్తే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు, అంతే. That's interesting because, sorry, you were saying something? No, like in the headspace, appudu kuchunte, coming back to 2024, you've made a movie with Dhanush and you've made a movie with Dulquer Salman. Yeah. So that,
how much you can actually dream of with a pen and paper is limitless in a way. Exactly, you don't have any limits, you know. Yeah. No. So I was saying that one thing I noticed is, like in our childhood, when suppose I would watch Hindi movies, people would always say he's a great actor, he's a good director. But in Telugu cinema, especially like we studied together, there would always be this thing about writing. Like, oh, he's a good writer. He wrote, like Trivikram had his reputation as just as a writer. Yeah. And I think that was the first like celebrity writer that I came to know, that people would talk about the film that he has written it. Right? I mean, in my limited experience. But who were the writers that you really looked up to and you're like, okay, I would like to write like them? So see, since you mentioned Trivikram sir, he was the first. Ante naku, when I wanted to become a director, and I didn't know like people used to writer director సెపరేషన్ నాకు లేదు. బట్ నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయింది ఏంటంటే, ఒకటి మణిరత్నం గారు, రెండు త్రివిక్రమ్ సార్. ఎందుకంటే హీ సింప్లిఫైడ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్. ఓకే. అంటే ఒక మనకి వచ్చి ఇప్పుడు యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ సూపర్ స్టార్ రైటర్స్ హిందీలో కూడా, మేబీ వీ డిడ్ంట్ నో, బట్ అక్కడ బాంబేలో వచ్చేసి దే హ్యాడ్ సలీం జావేద్ హూ వర్ ద లైక్ సూపర్ స్టార్ రైటర్స్. అంటే దే లిటరలీ మేడ్ ఏంటి సూపర్ స్టార్ కాల్డ్ అమితాబ్ బచ్చన్. వాళ్ళ సినిమాల వల్లే ఆయన చెప్తా ఉంటారు కూడా, ఆయన వాళ్ళు రాసిన స్టోరీస్ వల్ల లేకపోతే రైటింగ్ వల్లే హీ బికేమ్ వాట్ హీ ఈస్ రైట్ నౌ. No, but I meant specifically 90s lo. When we were growing up, there was no superstar writer in... They were. Maybe you didn't know. And date of birth, when were you born? 86. But he was not following Telugu cinema. Maybe you're not following Telugu cinema. No, Telugu cinema I had no connection at all. I'm saying in Hindi cinema there were no superstar writers. Telugulo, by then we had Parushuri brothers. Correct. They were superstars. And they used to write 4 stories a month. Okay. And there was this డైలాగ్ రైటర్స్కి అప్పట్లో ఉండేవారు పాపం. తర్వాత అంటే కొంచెం 90స్కి వచ్చేసరికి ఆయన చనిపోయారు, రాజశ్రీ గారు. హీ యూస్ టు రైట్ ఫర్ మణిసర్స్ ఫిల్మ్, మణిరత్నం గారి ఫిల్మ్స్ అన్నిటికీ, ఇప్పుడు గీతాంజలి అవన్నిటికీ. అందుకే యూ సీ అ వెరీ నార్మల్ రైటింగ్, నాట్ లైక్ ఏంటి పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్, చిన్న చిన్న పదాలతో రాసేవారు రాజశ్రీ గారు. అండ్ దే వాజ్ రత్నం గారు. అది మొన్నటి వరకు రాజమౌళి గారికి ఆయనే రైటర్ టిల్ బాహుబలి 1 ఐ థింక్. ఓకే. దాని తర్వాత దే వాజ్, అంటే దీస్ పీపుల్ యూస్ టు గివ్ దోస్ సడన్ బ్లాక్ బస్టర్స్, బట్ కంటిన్యూస్ సూపర్ స్టార్డమ్ వచ్చేసి చూసింది పరుచూరి బ్రదర్స్. విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా హీ హ్యాడ్ హిస్ ఏంటి హీ సీన్ హిస్ స్టార్డమ్. సో బట్ మనకి యాజ్ ఆడియన్స్ అంటే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ పీపుల్కి బాగా పరిచయాలు. బట్ మనకి నార్మల్ లేమన్ ఆడియన్స్కి వచ్చేసి పరుచూరి బ్రదర్స్ ఎప్పుడూ సూపర్ స్టార్ రైటర్స్. దాన్ని ఏంటి అంటే ఐ వుడెంట్ సే క్రాస్ అని కాదు, క్రాస్ చేశారని కాదు, ఒక కొత్త స్టార్డమ్ క్రియేట్ చేసింది రైటింగ్కి. ఒక ఏమంటారు, ఒక కల్ట్ ఫాలోయింగ్ తీసుకొచ్చింది మాత్రం త్రివిక్రమ్ గారు. బికాస్ హీ మేడ్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేను ఇలా రాయొచ్చా, ఇంత ఈజీగా రైటింగ్ అన్న ఒక అంత లోకలైజ్ చేశారు. ఒక చిన్న ఎల్కేజీ వాడికి కూడా అర్థమయ్యే భాషలోకి తీసుకొచ్చారు ఆయన. నువ్వు నాకు నచ్చావు అనే సినిమాకి. అసలు ఆ సినిమా నేను థియేటర్కి వెళ్ళి ఐ థింక్ 6 సార్లు చూశాను. 6 సార్లు ఎందుకు చూశానంటే, నాకు ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ రైటింగ్. అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఐ బికేమ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్. అండ్ అప్పటి నుంచి నేను ఏంటి ఆ ప్రాస అవన్నీ. సో మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటాం కదా ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటి. ఐ టుక్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్. డైరెక్షన్ వచ్చేసి నాకు మణిరత్నం గారు హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది నా డైరెక్షన్ ఆఫ్ షార్ట్ మేకింగ్లో. యశ్ చోప్రా గారితో ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఇన్ వాట్ వే వుడ్ యూ సే లైక్ మణిరత్నం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఇన్ ద షార్ట్ మేకింగ్? లైక్ కుడ్ యూ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్? సో ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టినప్పుడు హీ ట్రైస్ టు టెల్ సో మచ్ ఆఫ్ అ స్టోరీ ఇన్ ఇట్. అంటే ఇట్స్ అ స్కూల్ ఆల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ థింక్ ఇది దళపతిలో ఉంటుంది. తిను ఎవరు రజనీకాంత్ గారు వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి హిజ్ నేమ్ ఇస్ సూర్య ఎప్పుడు ఒక సన్నిధి ఉంటుంది.
సో అలాగే ఇప్పుడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఒక మహాభారతంలో కర్ణుడు, దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు అనే ఒక 3 క్యారెక్టర్స్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా డిపిక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ అసలు బేసిక్గా 80sలో మనం చూసిన సినిమాల్లో ఏంటి, హీరో వస్తే 10 మందిని కొడితే లేచిపోవాలి, హీరోకి 4 బుల్లెట్లు దిగినా ఫైన్ ఉంటాడు, విలన్ ఒక బుల్లెట్ కాల్చితే చచ్చిపోవాలి, అంతే కదా. సో బేసిక్గా నేను ఇది చూస్తూ పెరిగినవాడిని. ఫస్ట్ సీన్లో చెప్పేస్తాడు హీరో చచ్చిపోతాడు, ఇంటర్వెల్కి హీరోయిన్ చచ్చిపోద్దని. బట్ హీ హెల్డ్ దట్ ఫిల్మ్. అంటే we talk about fault in our stars 20 years later. They bought remake rights. Maybe ఒక 10 years later ఇది మ్యాండీ మూర్ది ఇంకో సినిమా వచ్చింది. I don't know, I forgot the name of the film. But పీపుల్ ఇద్దరు, ఒక అమ్మాయి చచ్చిపోతుందో లేకపోతే ఇది చచ్చిపోతుంది, ఇది ఫాల్ట్ ఇన్ అవర్ స్టార్స్. పోనీ ఫాల్ట్ ఇన్ అవర్ స్టార్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. 20 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన సినిమా సేమ్ అదే కదా. వన్ ఈజ్ లివింగ్ హిజ్ లైఫ్, అదే ఇంకో మనిషి వచ్చేసి ఆ డిప్రెస్డ్ సోల్కి వచ్చేసి లైఫ్ అంటే ఏంటో చెప్తుంది. డైయింగ్ సోల్ టెల్లింగ్ అనదర్ డైయింగ్ సోల్ దిస్ ఇస్ లైఫ్. ఆయన 89లో చెప్పారు. సో హీ ఆల్వేస్ వాజ్ అహెడ్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్. హోల్డ్ చేయగలిగాడు కదా. అంటే ఓకే, హీరో అంటే 10 మందిని కొట్టక్కర్లా అనేది ఆయన ఎప్పుడూ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు. సో అందుకని నాకు ఆయన సినిమాలు బాగా ఇష్టం. It's interesting because you spoke about Parchuri brothers. Yeah. I heard the best quote about screenplay from them. Okay. Because generally screenplay and it's confusing definitions istar kada. He had the most simple definition. He's like, audience ki edi kavalo ivvu, but eppudu kavalo ivvaku. Which I thought is a nice way of putting it, just complex. Yeah. So anyway, so those were the writers that you looked up to. Now I'll switch a little bit. I saw another interview of yours where, I read it. It's with Hindustan Times, I think, where you said that you were ragged a lot in college. I was. And that is why every movie of yours has some, not every, but at least your early movies have some reference to ragging or my something. First film had a reference to ragging. Yes. So what were you ragged about though? Because I assume you might have been a decent looking guy to get into movies. No, when this was a college in Kandi, like 40 kilometers from the city. So I used to do up and down. That was the first day and all. As usual, everybody మామూలుగా అప్పట్లో రిబాక్ చెప్పులు వేసుకుని, లివైస్ ప్యాంట్ వేసుకుని, some branded stuff. So ఆ రోజుల్లో ఉన్నది ఏంటంటే, if you are a junior, you're not supposed to wear branded stuff. What? Yeah. So ఆ రోజుల్లో show. చూపించకూడదు. You're not supposed to wear a watch. You're not supposed to wear branded clothes. You obviously you have to address everyone by sir, ma'am. Did you call your movie Sir also as a reference? No. సో వెళ్ళంగానే వచ్చేసి వాళ్ళు వార్నింగ్ ఇచ్చి, సో దే యూస్ టు మేక్ మీ దిస్ డూ ది DVR salute where you have to pull your shirt through the pant and out of the zip. And why is it called DVR? I don't know, they used to call it a DVR salute. Oh, the DVR is a college name. DVR is a college. College. Okay. So they made me this, and they made me wear my shirt ulta. సో వెనక్ సైడ్ నుంచి వేసుకోమన్నారు, అవన్నీ చేసి నెక్స్ట్ డే నుంచి, సో అప్పుడు చెప్పారు నెక్స్ట్ డే నుంచి వచ్చామంటే, ఇంటికి వెళ్ళంగానే వచ్చేసి ఎస్ కుమార్స్ అని ఎస్ కుమార్స్కి వెళ్ళేసి 2 చొక్కాలు 2 ప్యాంట్లు. సో ఆల్టర్నేట్ డే వేసుకుని వెళ్ళేవాడిని. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ లైక్ a year. అప్పటి వరకు అలాగే వచ్చేది. ఓకే, ఐ వాజ్ అ వెరీ ఏంటి కొంచెం నా పని నేను చూసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని. సో ఎక్కువ మందితో గొడవలు లేవు నాకు. సీనియర్స్తో ఒకసారి ఎప్పుడు గొడవ లేవు. ఒక్కసారి మాత్రం ఎప్పుడో అయింది, అప్పుడు వచ్చేసి వార్నింగ్ ఇచ్చాను. నువ్వు 3 years ఉంటావు, నేను 4 years ఉంటాను, ఈ మధ్యలో గొడవద్దు, ఏమన్నా చేసావంటే నేను వచ్చేసి మై డాడ్ వాజ్ అ కన్వీనర్ ఇన్ ద కాలేజ్, బట్ స్టిల్ ఎప్పుడు వాళ్ళ మా డాడీ కన్వీనర్, నీ బతుకు నన్ను బస్ స్టాండ్ చేసేస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చాను ఒక్కసారి. అంతే. సాఫ్ట్ హీరో వార్నింగ్. జస్ట్ వన్ వార్నింగ్. మల్టీప్లెక్స్ హీరో అంతే. సో ఒక్క వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంక అంతే. అప్పటి నుంచి అలాగని చెప్పేసి ర్యాగింగ్ ఆపమని నేను అనడంలా, వాళ్ళు ఆపలా. బట్ దట్ వన్ వార్నింగ్ ఒకసారి వాళ్ళు కూడా దేవర్ అంటే దే స్టూడ్ ఇన్ దర్ ప్లేస్. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇట్స్ బ్లడీ సమ్ గర్ల్ ఇష్యూ.
Oh, Yeah. soft. That's a nice warning. Yeah. సో యా అందుకే తొలి ప్రేమలో ఆ రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. Yeah. I saw your interview with Mr. Bharadwaj Rangar Huh. for Sir. Yeah. And also your interview with Prema, the journalist, man. Yeah. Where you were talking about one of the reasons why the movie Sir came into the mind Huh. was because of what you thought could have been improvements in the education system. Huh. Whether it was fees or whether what was being taught or the pressure to study and achieve marks or something like that. ప్రెషర్ టు స్టడీ అనేది ఇట్స్ వెరీ సబ్జెక్టివ్. అది నేను ఏమంటున్నానంటే, ఐ అండర్స్టాండ్ దెర్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ టు స్టడీ, అండ్ అది కొంచెంగా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు. నో వన్ ఇప్పుడు ఇది వరకు వచ్చేసి యూ ఏదో బికమ్ ఇంజనీర్ ఆర్ అ డాక్టర్. నౌ దెర్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఎవెన్యూస్. ఏంటి, ఒక ఇంజనీర్ సంపాదించే కన్నా ఒక బ్లాగర్ వచ్చేసి అర్నింగ్ మోర్. వీఆర్ సీయింగ్ ఫ్యూ గర్ల్స్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎర్నింగ్ 5 lakhs or 6 lakhs a month. అది ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా నేను ఎక్కడో చూడటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు చదువు అనేది ఒక ప్రెషర్ కింద లేదు, బట్ ఇట్ ఇస్ బికమ్ అ లగ్జరీ. నేను కోవిడ్ టైంలో అనుకుంటా, కోవిడ్ టైంలో ఏంటి అప్పుడు స్కూల్స్ వచ్చేసి పేరెంట్స్ దగ్గర బస్ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు. స్కూల్సే రన్ చేయట్లా, బట్ బస్ ఫీజు ఎలా వసూలు చేస్తున్నారు? వాళ్ళు వెళ్ళి గొడవ చేస్తే కాసేపు గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాను, బట్ ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుందాం, దో స్కూల్స్ ఆర్ స్టిల్ రన్నింగ్. దట్ మీన్స్ వాట్? నో యాక్షన్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్. కరెక్ట్. ఈవెన్ ఒక రెవల్యూషన్కి కూడా ఒక ఎక్స్పైరీ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఈ పేరెంట్స్ అందరూ కాసేపు గోల్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళకే విసుగు వస్తుంది, ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నాం అని. ఎక్కడో వాళ్ళకి కూడా విసుగై వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెవల్యూషన్స్ దీస్ డేస్ వేరౌట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో స్టార్టింగ్లో వేడి ఉంటుంది, ఓ 1 month తర్వాత తగ్గుద్ది, దాని తర్వాత నెమ్మదిగా ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. డూ యూ రిమెంబర్ అ పర్సన్ కాల్డ్ అన్నా హజారే? ఏమేడు? Yeah, man. సో అలాగే, అండ్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఆ టైంలో దట్ అన్నా హజారే మూమెంట్ అట్లీస్ట్ ర్యాన్ ఫర్ 1 year. ఇప్పుడు అంత కూడా లేదు. ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ T20. సో ఆ టైంలో వచ్చేసి నేను అది నోటీస్ చేశాను. మెయిన్ ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ ఫీజులు, అండ్ ఎవ్రీబడి ఆర్ లైక్ ఫోర్స్ టు బై అ ట్యాబ్లెట్ ఆర్ అ ఫోన్ బట్ 20,000. నువ్వు వచ్చేసి ఆల్రెడీ 60,000 80,000 ఇయర్, అంటే చీపెస్ట్ స్కూల్ నేను చెప్తున్నా 80,000 ఇయర్ పే చేస్తూ, విచ్ గోస్ అప్ టు 7 lakhs or 8 lakhs ఫర్ అన్ LKG స్టూడెంట్. అలా వెళ్తుంది. సో ఎక్కడో అఫోర్డబిలిటీ అనేది కొంచెం దాన్ని కొట్టేస్తుంది అని చెప్పేసి నాకు బాగా అనిపించింది. అప్పుడు నెమ్మదిగా, అండ్ ఆల్సో నేను కూడా 3వ సినిమా కూడా లవ్ స్టోరీ, సెకండ్ హాఫ్ ఇన్ ఫారెన్. ఫస్ట్ గర్ల్ రన్స్ బిహైండ్ హిమ్, లేకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాయ్ రన్స్ బిహైండ్ హర్. ఇది వచ్చేసి యూనో పీపుల్ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ దోస్ స్టోరీస్ ఆల్సో. సో ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు మేక్ డూ అ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్. దట్స్ వెన్ దిస్ హోల్ సర్ కాన్సెప్ట్ కేమ్ అప్. అప్పుడు సర్ అనేది రిలీజ్ ఇది పోస్టర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా దే వర్ మీమ్స్ saying that okay, second half వచ్చేసి Dhanush will go abroad. Not till the teaser came out. ఓకే. టీజర్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే సంథింగ్ డిఫరెంట్. దాని తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మోర్ రెస్పెక్ట్. సో యా, I achieved what I wanted. Correct. No, but if I were to take that question further, what is something that you would change in the Indian education system if you could? Dude, if you that's were a very education controversial. That was a very controversial question, and my answer sparked a new controversy in Chennai, Tamil Nadu. Oh. So basically, I still remember Prema garu vachesi, she asked me the same question. I said I would give reservation per economic status rather than caste. అది నేను నార్మల్గా చెప్పేసాను. ఇక్కడ కూడా పెద్ద అదేం రాచుకోలేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి చేసారు, ఓకే ఇట్స్ అ గుడ్ థాట్ ఆర్ సంథింగ్. అపారెంట్లీ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ ఇది అనే ఒక కేటగిరీలో తమిళనాడు దే బీన్ ఫైటింగ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైం. ఎప్పుడైతే ఇది బయటకు వచ్చిందో దే వాజ్ లిటిల్ బ్యాక్ ఫైర్. నేను అక్కడ తమిళనాడులో ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఏంటి ఫ్యూ ప్రెస్ పీపుల్ they were angry about my answer. I said, okay. I said, I'm sorry.
నేనేం చేస్తాను అక్కడ, ఇక్కడ ఇష్యూ లేదు, అక్కడ ఇష్యూ అయిందంటే నేను ఏం చేస్తాను. బట్ ఐ సెడ్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఇఫ్ ఐ హర్ట్ ఎనీ వన్ సెంటిమెంట్స్. Okay. But that is what you would change. I don't know comments. Yeah, it's surprising that today I introduced the episode as the only podcast where we don't talk about controversial stuff. Yeah. And unfortunately, we landed here. It's okay. Yeah. No, but I feel like, there are many people whom I really respect in life who first failed and then pivoted into another career and then kind of made it. Like Ricky Gervais, you know that? He's Ricky Gervais అనే ఒక స్టాండప్ కమెడియన్ ఉంటాడు. Okay. గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ కి వాడు రోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా, ఒక హోస్ట్. Yeah. దట్ గై he created the office అని షో ఉంది కదా. Yeah. He created that show. He acted in the British version of it. Okay. In Steve Carell's. So he started as a pop star, as a rock band unde. Like just Google that. It's kind of funny, dude. He had a rock band and they were terrible. And then he started he shifted to Comedy. He shifted to writing. Then he started stand up at 37. Then he made his first TV show. Can you show me his new images? Like His latest images. Maybe that you can. oh, this guy. Oh yeah. Ricky Gervais. Yeah. I know him. So he acted in a film called Invention of Lying. Invention of Lying. Oh, Yeah, he wrote Invention of that Lying. That movie is also. beautiful. It's a beautiful film. Yeah. He's done the show called Afterlife అని ఇంకోటి కూడా ఏదో ఒకటి ఒక మూవీలో ఉంటుంది వేర్ హీ సీస్ ఆల్ గోస్. ఇస్ దట్ ద మూవీ? Could be. Wait 1 second. ఆఫ్టర్ లైఫ్. యా. Afterlife లో no, he's like grieving over No, that one, Ghost Town. Ghost Town. Yeah. Ghost Town. So he is somebody I really look up to because he's like, he says the best thing that happened to me is that I failed. Huh. Because if he was still in that band, and that was a 80s synth band, dude, which anyway was fading out. That kind of music. So he's like, I would have just been that guy if I was successful. But then he pivoted, of course, and then he became, many people like, there used to be a cricketer called Salil Ankola. Yes. His cricket career ended. He became a television actor, made Yeah, I movies. And it's kind of interesting, right? How you pivot. So Ricky Gervais says that failing is the best thing to have happened. And I feel like that is kind of true for you also in some sense. That Yeah, 100%. it's good that you failed early and you... యా, నిజంగా ఇప్పుడు బేసిక్ ఒక 5-6 ఇయర్స్ తర్వాత ఫెయిల్ అవడం కన్నా ముందు మనకి ఆ పెయిన్ ఇది అన్నీ తెలిసిపోతాయి. సో తర్వాత ఈవెన్ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వి అట్లీస్ట్ నో హౌ టు డీల్ విత్ పెయిన్. సో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మిస్టర్ మజ్ను అయ్యింది. మిస్టర్ మజ్ను అయిన తర్వాత ఎడిట్ రూమ్లో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఫైన్. వి ఆల్ థాట్ ద ఫిల్మ్ వాజ్ గుడ్. ఇట్ వాజ్ డూయింగ్ వెల్, అంటే అంత బాగుందనే అనుకున్నాం మేము. ఈ థియేటర్లో వచ్చి చూసిన తర్వాత నాకు ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది. సంథింగ్ వాజ్ నాట్ రైట్. ఎక్కడో సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి ఇట్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ ద వే ఐ, అంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నాకు ఎక్కడో సరిగ్గా ఇది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో అయిపోయింది, బయటకు వచ్చాం. యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ 1 day వచ్చేసి the reviews were very okay, that 2.75. Today apparently the new 3 is 2.75, but back then 2.75 is 2.75. Okay. And reviews had a effect on the Verdict. On the verdict 100%. So చూసాము, అది లేదు అంత బాగుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, రేపే పికప్ అవుతుంది అని. సో దిస్ ఇస్ ద టాక్ వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్. ఇది ఇలా మాట్లాడుకుంటాం యూజువల్లీ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్లో. ఏంటంటే జనాలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, అందరూ చేస్తున్నారు, బట్ ఎక్కడో జనాలు మాత్రం రావట్లేదు. ఇది వి జస్ట్ ట్రై టు పుట్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్, షుగర్ కోటెడ్. సో బై ఫస్ట్ షో ఐ మేడ్ పీస్ విత్ ఇట్. ఐ సెడ్, ఇక్కడ నా పక్కన అఖిల్ ఉన్నాడు, పక్కన హిజ్ మేనేజర్ ఉన్నాడు. ఐ సెడ్ సారీ గైస్, చెప్పేసాను సారీ గైస్ అంటే. ఏంటన్నా నువ్వు వచ్చేసి అలా మేనేజర్ వచ్చేసి అంటా ఉన్నాడు, ఏంటన్నా నువ్వు అందరూ వచ్చేసి ఇంత హ్యాపీగా ఉంటావు నువ్వు వచ్చి. లెట్స్ ఫేస్ ఇట్, అయిపోయింది. బై మండే బిటర్ ట్రూత్ అదే. సో యా, దట్స్ లిటిల్ పెయిన్ఫుల్ ఇది. బట్ నేను కొంచెం తొందరగానే బయటకు వచ్చేసాను. ఎందుకంటే ముందు ఒకటి ఏంటంటే అర్జ్ టు ఎర్న్,
మనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెస్పెక్ట్. సో ఇమీడియట్గా అలాగే రంగ్ దే చేసాం. రంగ్ దే కుడ్ హ్యావ్ డన్ అ లిటిల్ బెటర్ ఆర్ మచ్ బెటర్ if it didn't fall in the COVID space. And if it wasn't my third love story. అది ఇంకో టైంలో జరుగుంటే, ఎందుకంటే కోవిడ్లో ఏమైందంటే చాలా మూవీస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి. సో కోవిడ్ వచ్చింది, కోవిడ్ ఓపెన్ అయింది, షూట్ చేయాలి. ఎక్కడ? దుబాయ్ ఓపెన్ అయింది, అక్కడ చేసేద్దాం, ఫారెనే కదా. అసలు దుబాయ్లో వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్ ఎక్కడన్నా ఉంటుందా? ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఎక్కడో వచ్చేసి ద ఇమేజరీ ఇట్ సెల్ఫ్, సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి దుబాయ్లో ఒక కాలేజ్ కోసం కొట్టుకోవటం ఏంటి, లేకపోతే ఇదేంటి, సంథింగ్ వాజ్ నాట్ రైట్ అక్కడ. సో స్టిల్ ఆ టైం, అండ్ మళ్ళీ ఇలా ఓపెన్ అయింది, సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఆ వీక్ లేటర్ మళ్ళీ కోవిడ్ హిట్, సెకండ్ వేవ్. సెకండ్ వేవ్. సో అలాగా సినిమా కొంచెం ఎక్కువ పాపం నలిగింది, లేకపోతే ఆ సినిమాకి ఇంకొంచెం బెటర్ జస్టిస్ జరిగింది. And I completely agree. This one, Mr. Majnu, it was my fault. I should have dealt the second half in a much better way. But this was everything right. But అందుకే మేబీ ఏంటి నితిన్ కావచ్చు, మేమందరం వచ్చేసి అది ఇంకో గివెన్ సమ్ అదర్ టైమ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ డన్ అ లిటిల్ బెటర్. Correct. No, but what would you have changed in Mr. Majnu now in hindsight? Second half. What about the second half? Ante So, instead of going back to London again, I would have played much better family drama in there, India. Okay. మొత్తం ఫ్యామిలీతో ఇది చేసి కొంచెం మెచ్యూర్డ్గా డీల్ చేసి ఉండాల్సిందే, రాదర్ దెన్ టేకింగ్ దెమ్ బ్యాక్. ఇదంతా సమ్వేర్ అది ఇక్కడ ఉండుంటే ఇంకా బెటర్ ఫ్యామిలీ డ్రామా పండును. అండ్ కంపారిజన్ విత్ తొలి ప్రేమ వచ్చి ఉండపోను. Correct. No, which is now we want to talk about Tholi Prema, because I think that was your redemption in a way after your journey that began 8 or 10 years back. It was it comes in 2018, right? Yes, 2018, and 18 your first movie September. came in 2007 as an actor. Yeah. So it has already been 11 years Yes. of seeing highs and lows, or maybe mids and lows. Yeah. Actually, so that was kind of your redemption in a way. Would you say that it was a restart to your career? Yeah, it is a restart. అంటే ఎలా చెప్పాలి, 2013 నుంచి ఐ బీన్ ట్రయింగ్ విత్ దట్ స్టోరీ. 2013 ఎండ్ డిసెంబర్లో రాసాను ఆ స్టోరీ. మై రైటింగ్ వైజ్ నేను నా ఫస్ట్ స్టోరీ వచ్చేసి మిస్టర్ మజ్ను. Okay. ఇది సెకండ్. Okay. సో ఇది నేను రాసుకున్నప్పుడు కూడా నేను వచ్చి ఒక కొత్త వాళ్ళతో చేయాలి, 3-4 కోట్లతో చేయాలి, ఇలా పాస్పోర్ట్ ఉండాలి ఇవన్నీ. సో 3-4 కోట్లలో చేద్దాం ఆ టైప్లో ఏదో అనుకున్నాను. ఇది తర్వాత రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజుగారికి నరేట్ చేశాను, ఆయనకి నచ్చింది, కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం అది అన్నారు. బట్ ఆ రోజుల్లో బడ్జెట్ అంటే పెద్ద అంటే 8-9 అంతే, కొంత సెకండ్ 2 టైర్ హీరో సంథింగ్ ఆ టైప్లో ఏదో అలా ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం. ఐ వెంట్ నరేటెడ్ ఇట్ టు కపుల్ ఆఫ్ హీరోస్. ఎక్కడో వచ్చేసి దే కుడెంట్ సీ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ ఇట్. దాని తర్వాత వరుణ్కి చెప్పాను, వరుణ్ ఇన్స్టెంట్లీ లైక్డ్ ఇట్. అండ్ వరుణ్ డిస్కస్ ద సేమ్ విత్ హిస్ ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్ రాజీవ్ రెడ్డి అని ఉంటారు. యాక్చువల్లీ ఇద్దరికి కలిపి నరేట్ చేశాను. విన్న తర్వాత రాజీవ్ సెడ్, ఇది కానీ నువ్వు చేయకపోతే యుల్ బి లూజింగ్ అవుట్ ఆన్ సంథింగ్. అలాగే ఇంకా అండ్ హిస్ మేనేజర్ బ్యాక్ దెన్ వచ్చేసి ప్రవీణ్ గారు అని, చరణ్ గారు కూడా మేనేజర్, ఆయన విన్నారు. హీ ఆల్సో సెడ్ ద సేమ్ థింగ్. అండ్ అలా 2-3 దే గేవ్ హిమ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో ద ఫిల్మ్ వాజ్ సపోజ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ 2016 ఐ థింక్. 16లో స్టార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు శేఖర్ కమ్లా గారు వచ్చారు. సో శేఖర్ కమ్లా గారు వచ్చిన రాగానే రాజుగారు వచ్చేసి కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు. సో నాకు ఎక్కడో వచ్చేసి ఒకే ప్రొడ్యూసర్కి ఒక హీరో 2 సినిమాలు ఎందుకు చేస్తాడు బ్యాక్ టు బ్యాక్, అదొకటి అనిపించింది. సో ఇమీడియట్లీ లేదు సార్ రాజుగారు, నేను బయటికి వెళ్ళి చేసుకుంటాను. దట్ వాజ్ అ వెరీ లిటిల్ అన్కంఫర్టబుల్ మూమెంట్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ అస్, బికాజ్ అప్పటికి 4 సంవత్సరాలు కలిసి ట్రావెల్ చేసాం. యూస్ టు ట్రీట్ మీ లైక్ ఫ్యామిలీ. సో బయటికి వెళ్తాం అనేది కొంచెం పెయిన్ఫుల్ ఏదైనా సరే ఇంకా, బట్ ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ ఎ స్టాన్స్. కెరియర్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే, కెరియర్ ముఖ్యమా లేకపోతే రిలేషన్ ముఖ్యమా అంటే, కొంచెం బ్రూటల్గా ఉన్నా సరే కెరియరే ముఖ్యం ఇక్కడ. ఎందుకంటే నో వన్ గివ్స్ యూ
బ్లాంక్ చెక్స్ ఆర్ ఏంటి 7-digit figures ఫర్ ఏమంటారు ఫర్ బీయింగ్ గుడ్. కరెక్ట్. సో వచ్చి నేను బయటికి వెళ్ళాను ఇమ్మీడియట్గా. ఏంటి మై పిఆర్ఓ ఫ్రెండ్స్ నాని అని కాక ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చేసి దే సెట్ మీ అప్ విత్ బాపి భూగోల్ ప్రసాద్ గారు, బాపినేడు అని చెప్పేసి వాళ్ళ సన్. ఇమీడియట్లీ ఇంకా అక్కడ సరే స్టార్ట్ చేద్దాం ఎప్పటి నుంచి, అక్టోబర్ నుంచి అనుకున్నప్పుడు హీ వాజ్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ 2 films, మిస్టర్ అండ్ ఫిదా. సరే కొంచెం స్టార్ట్ చేద్దాం, ఈ టైంలో స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇలా నవంబర్ డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అన్ఫార్చునేట్గా వరుణ్కి కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ కొంచెం ఏంటి కొంచెం బ్యాడ్ ఫ్రాక్చర్. ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 6 months ఫర్ హిమ్ టు రికవర్. ఆ 6 months ఏదైతే అది టైం అయిందో కట్ చేస్తే నాకు అదే నేను కూడా అలాగే వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చి 2017 జూలైలో స్టార్ట్ అయింది సినిమా. సో జూన్ అండ్ జూలైలో స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా సో 4 years, 4-5 years ఆఫ్ అంటే అంటే నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఒక కథ మనం రాసిన తర్వాత అది తొందరగా స్టార్ట్ చేయాలి, లేకపోతే అది స్టేల్ అయిపోతాయి. ఆ భయం ఉంటుంది. లేకపోతే ఎలాంటి భయాలు వస్తాయంటే ఈ కథ ఇంకెవడని చేసేస్తాడా, కరెక్ట్, చేసేస్తే ఈ కథ వేస్ట్ అయిపోద్దా, ఈ భయాలన్నీ ఉంటాయి. సో ఆ భయం అలాగే 2013 డిసెంబర్ నుంచి 2018లో రిలీజ్ అయ్యే వరకు అలాగే భయం అలాగే ఉండింది. సో ఫైనల్గా రిలీజ్ అయ్యింది. రిలీజ్ అయ్యి ఫస్ట్ డే టాక్ బాగుంది అంతా ఓకే, సూపర్ హిట్. ఐ వాజ్ లైక్ ఫీలింగ్ మోర్ దాన్ హ్యాపీ ఆర్ లైక్ అదంతా కాదు. నాకు వచ్చేసి ఇట్ వాజ్ లైక్ లెట్ మీ స్లీప్ వెల్ టుడే, ముందు నిద్రపోవాలి ఆ టైప్ అనిపించింది నాకు. కరెక్ట్. No, one thing I've observed me movies low is like you have very like a banger of an album. Tholi Prema, then Mr. Majnu. సో యా Keep the movie aside, but ఆల్బమ్స్ అన్నీ బాగుంది. Rang De also, Yeah. Baathi also. యా So I'm curious to know what kind of music you and ఖచ్చితంగా ఒక ఆల్బమ్ మంచిగా వచ్చిందంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో పాటు ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం టేస్ట్ కూడా ఇట్ షోస్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు చూస్ యువర్ రైట్ గురు. Best this thing. So curious to know what kind of music you listen to. ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇళయరాజా గారు. So when you're a fan of melodies and when we sit, they ask you what kind of song do you want. This is a situation. Okay, what kind of a reference you want. Obviously ఏంటి మన మెలడీ టేస్ట్ ప్రకారంగానే వాళ్ళు చేస్తారు. అండ్ ఐ వాజ్ ఫార్చునేట్ టు ఫాల్ ఇన్, ఇప్పుడు తమన్ దగ్గర అయినా సరే, లేకపోతే దేవి గారి దగ్గర అయినా సరే, జీవి గారి దగ్గర అయినా సరే, దే వర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఫర్ అ స్మాల్, దేవి గారు కాదు బట్ తమన్ గారు కానీ జీవి గారు వచ్చేసి దే వర్ ట్రయింగ్ టు బ్రేక్ సంథింగ్, ఒక కొత్తగా ఏదో చేయాలనుకుంటున్న టైంలో నేను అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో నేను నిజంగా తమన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హీ వాజ్ జస్ట్ డూయింగ్ 1 film ఆ టైంకి. జస్ట్ ఇమాజిన్ హీ సా సూపర్ స్టార్డమ్ అండ్ సడన్లీ కట్ టు హీ వాజ్ జస్ట్ డూయింగ్ 1 film దట్ డే. అప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు అండ్ హీ హ్యాడ్ లాట్ టు ప్రూవ్. అండ్ అప్పటికే హిస్ పర్పుల్స్ ప్యాచ్ వాజ్ జస్ట్ అబౌట్ టు స్టార్ట్, ఎందుకంటే జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఆర్ స్టార్టింగ్, ఎందుకంటే మహానుభావుడు ఆయన ఆల్బమ్ ఇచ్చాడు. సో అందరూ అంటారు లేదు తొలి ప్రేమ నుంచే ఇదే, బట్ యాక్చువల్లీ అన్సంగ్ హీరోస్ అంటారు చూడండి, అవి వచ్చేసి మహానుభావుడు ఒక ఆల్బమ్, శర్వానంద్ కాదు, ఇంకోటి వచ్చేసి భాగ్మతి అని చెప్పేసి అనుష్క గారు. ఈ 2 ఆల్బమ్స్ వచ్చేసి వాజ్ హిస్ స్టార్ట్ ఆఫ్ అ న్యూ తమన్. ఐ హ్యాపెన్ టు బీ దెర్. సో అండ్ దిస్ వన్ బీయింగ్ అ లవ్ స్టోరీ, దీనికి కొంచెం ఎక్కువ పేరు వచ్చింది. సో నిజంగా నేను అలా చూసుకుంటే నిజంగా తమన్ గారికి నేను చాలా రుణపడి ఉండాలి, ఎందుకంటే 2 మంచి ఆల్బమ్స్ ఇచ్చారు. అలాగే నేను ఐ వాజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దేవి. సో 2 movies తర్వాత నాకు ఎప్పుడు మనం బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒకరితోనే ఒకే టెక్నీషియన్తో ఎక్కడో ఒక చిన్న వేరెంటైర్ అయ్యి మనం కూడా ఐడియాస్ ఎక్కడో డ్రై అవుట్ అయిపోతాయి. అందుకే నేను వచ్చేసి అదే, అండ్ అట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో తమన్ గారు వచ్చేసి టూ బిజీ విత్ హిస్ కమిట్మెంట్స్, దేవి గారి దగ్గరికి వెళ్తాం జరిగింది. అండ్ అలాగే హీ ఆల్సో గేవ్ మీ లైక్ 3-4 బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్. యా, అండ్ అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ధనుష్ గారితో చేసినప్పుడు ఎవరితో వెళ్ళాలంటే అప్పుడుగా ఐ థింక్ అసురన్ వచ్చింది.
సూర్య రిపోర్టర్ అది ఆకాశమే హద్దుగా. అండ్ ఐ వాజ్ లైకింగ్ దట్ సౌండ్. కొత్తగా ఉంది, కొత్తగా చేస్తున్నారు, బాగుంది అని చెప్పేసి జీవి గారి దగ్గరికి వెళ్దామంటే, బై దెన్ ఐ థింక్ ద లాస్ట్ మూవీ జీవి డిడ్ ఇన్ తెలుగు వాజ్ వాట్, సమానా, ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా. మేబీ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన సినిమా చేయలేదు తెలుగులో. ఆర్ అది అంతే. గురు ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది మన గూగుల్ కాదు, రామ్ గారితో సినిమా ఉంటుంది. గణేష్ నో, భాస్కర్ గారిది. అచ్చా అదా ఒంగోలు గిత్త. ఒంగోలు గిత్త. అది అచ్చా అది జీవి ప్రకాష్. ఐ థింక్ జీవి ప్రకాష్ అది. దట్ వాస్ ద లాస్ట్ మూవీ హీ డిడ్ ఇన్ తెలుగు. దాని తర్వాత మళ్ళీ చేయలే. సో ఐ థాట్ ఓకే, వై నాట్. సో అలాగే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, అండ్ వాట్ ఐ నోటిస్డ్ విత్ జీవి ఇస్ హీస్ అ ఫినామినల్ టాలెంట్. అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యూజువలీ వాట్ వీ డూ, ఒక 1 వీక్ వెళ్తాం, 1 వీక్ కూర్చుందాం, ఒక 1 ట్యూన్ వస్తుంది, ఆ టైప్లో ఏదో వేసుకుని వెళ్ళాను. వి సాట్ దేర్, 15 minutesలో ఒక ట్యూన్ వచ్చేసింది. ఇంకో నదర్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంకో ట్యూన్ వచ్చేసింది. ఐ వెంట్ టు హిజ్ ఆఫీస్, హిజ్ స్టూడియో అట్ 7:30. బై 10:30 ఐ హ్యాడ్ 2 tunes రెడీ. ఇది తొందరగా రాయించే, మనం వచ్చేసి సాంగ్ ఫినిష్ చేసేద్దాం. సార్ వాట్, మై టికెట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వీక్. సో సార్ ఓకే ఫైన్. సో జీవి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్, హీరోగా ఆయన అంత బిజీగా ఉన్నా సరే, ఈ రోజు వరకు నన్ను స్టూడియోలో ఒకరోజు వెయిట్ చేయించారు. ఈరోజు కూడా లక్కీ భాస్కర్ మూవీ ఇంకో 3-4 daysలో ఆర్ఆర్ మొత్తం ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో దీపావళికి రిలీజ్ అయ్యే సినిమాకి బై 15th of October ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రెడీ. సో ఒక చిన్న హీ విల్ గివ్ మీ దట్ కుషనింగ్. తీసుకోరా నువ్వు, తీసుకోతలా, తీసుకో మచ్చా, నీకు ఎంత టైం కావాల్సి తీసుకో, బట్ ఇదిగో అని చెప్పేసి అంటే ముందు మన చేతిలో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు వీ నో హౌ టు మార్కెట్ ఇట్, ఆర్ వీ నో హౌ టు ప్రమోట్ ఇట్, ఏది ముందు పెట్టాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో హీ ఆల్వేస్ గివ్స్ మీ దట్ క్వశ్చన్. నైస్. Maybe he's like giving you time to go to foreign. Like you can relax and go. Second half. ఇంకోసారి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇంకోసారి Now, I wanted to go back to little more of your phase when you were waiting for 4 years to get your movie made. Yes. So at that time, and I think a lot of people who are watching also, our viewers are mostly film aspirants. Yes. So we have started something called the Permit Room Film Club, where you get together every month, you meet other people, try to create your own thing. For most people who come in and try to make their first movie, this waiting period is a very long period. Yeah. Because it is so much uncertainty is there, because one day producer will be like, cinema teesta. Then you don't hear for 1 month. Then again. So and by then the poor guy has quit his job and has spoken at home. So 3-4 years of just doubt untadi. The most nastiest thing that they face is, which I did, సినిమా ఇప్పుడు చేయట్లేదు, లేకపోతే ఇప్పుడు చేయం అని చెప్పకుండా, అది చెప్పే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ లేకపోతే ఇది లేక వాళ్ళకి ఈగో వచ్చు మొత్తానికి. అది కథలో ఇంకొంచెం అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, దిల్ హర్ట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. అది నేను లక్కీగా వచ్చేసి నేను అది కౌంటర్ చేయడానికి నా పక్కన ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఏంటి నేను ఏంటి జ్ఞాపకం టైం దగ్గర నుంచి నాతో పాటు అప్పుడు సతీష్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు. హీ వాజ్ కో-డైరెక్టర్ ఫర్ మై 4 films. ఆయన వచ్చేసి లేదు అంటే ఒక సెల్ఫ్ డౌట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఒకరికి చెప్పి కథ బాగుంది, ఎక్స్ట్రాడినరీ అని వన్ డే, నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి లేదు సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్, సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్, ఇక్కడ అది ఎలా చేసి ఉండాల్సిందే, ఇక్కడ ఎలా చేసి ఉండాల్సిందే, ఒకసారి ఇలా చేసుకుంట్రా, ఇలా రాసుకుంట్రా అని చెప్తారు. అంటే ఎందుకు? అది నిన్న బాగుండింది ఈరోజు ఎలా బాగోదు. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అబౌట్ యువర్ ఏజ్, ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అబౌట్ ద టైమ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్. ఆ మూమెంట్కి వచ్చేసి యూ ఫీల్ వర్త్లెస్. నిజంగా మనం పనికిరామా అన్న ఒక వర్త్లెస్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. అది నిజంగా అది నీ తప్పు కాదు, వాళ్ళ ఏమంటారు అసహాయత మన మీద రుద్దుతాం. అది ఏ ఫిల్మ్ మేకర్, ఒక డైరెక్టర్ ఆర్ ఒక రైటర్ చూడకొని ఫేస్ అది నేను నిజంగా అది నేను చూసినందుకు
నా మీద నాకే జాలి ఉంటుంది. అది ఎవరు చూసినా సరే నేను ఐ సింపథైజ్ విత్ దెమ్. So how did you keep your motivation at that time? Because it's bleak time. హీరో వాజ్ విత్ మీ. Okay. Varun was standing like that 6'4" రాక్ సాలిడ్ వాల్ లాగా అలాగే నుంచుని ఉన్నాడు. సో అండ్ యా, వెన్ హీరో ఇస్ విత్ యూ, tables turn. So do you think the situation of writers getting paid, just writers I'm saying, not directors, has changed since 2000? You started writing in 2008-9, right? 9, yeah. 2009 to 2024, has the financial situation of writers changed? A little bit. Okay. Very, very little bit. Negligible to little. Correct. మళ్ళీ రైటర్స్ లేరని అంటారు, బట్ డబ్బులు ఇవ్వరు. అది దట్స్ స్ట్రేంజ్ పారాడాక్స్ అది. సో అది అంతే, కరెక్టే. అది Yeah. బేరం ఆడతారు. Yeah. ఆ బేరం ఆడిన రెమ్యూనరేషన్ ఫైనల్గా రాదు. నిజంగా. అంటే ద రీజన్ వై ఐ సే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఇన్ స్టాండప్ కామెడీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 100% అడ్వాన్స్. లేకపోతే నెగోషియేషన్స్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళవు. దెర్ ఇస్ నో డిస్కషన్. అవును. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిల్మ్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అసలు ఒక స్ట్రక్చర్ లేదు. సో వెన్ ఐ ట్రై టు గెట్ అ గిగ్ ఐ సెడ్ ఐ ఫాలో హాలీవుడ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ గిల్డ్ అని, దట్ యూ పే 30% యాజ్ అ సైనింగ్ అమౌంట్, యూ పే 30% వెన్ ద ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్ సబ్మిటెడ్, అండ్ యూ పే 30% the remaining when the final script is approved. So the producer was like, yeah, of course, he said. He gave me 30,000 rupees, dude. I think he understood 30% as 30,000. He gave me 30,000 and not a rupee after that. Just nothing. సో బేసిక్లీ ఏం చేస్తారంటే లాట్ ఆఫ్ రైటర్స్ ఏదో రోజున వచ్చేసి డైరెక్షన్ చేయాలనే వస్తారు కాబట్టి అదో బిస్కెట్ వేస్తారు. అవును, నెక్స్ట్ సినిమా నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తావు, నువ్వు ఈ సినిమా నాకు చేసి పెట్టు, నెక్స్ట్ సినిమా నీకు వచ్చేసి డైరెక్షన్ ఇస్తానంటారు. లేదా ఏంటి ఇది కొంచెం చిన్న సినిమా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ప్రభాస్ గారితో చేస్తున్నాం, లేకపోతే ఏదో ఒక పెద్ద స్టార్ పేరు ఎవరో ఒకరిది మనకి, లేకపోతే మనం అదొక చిన్న ఇప్పుడు స్టెప్ అప్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఆఫర్ చేస్తారు. ఆ హోప్లో వచ్చేసి మనం వచ్చేసి 25 లక్షలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, వాళ్ళు 10 దగ్గర మొదలెడతారు. సరే అని చెప్పేసి మనం నిజంగా ఆ సినిమా చేస్తే మనం ఇంత సంపాదించవచ్చు కదా, లేకపోతే ఇచ్చేయచ్చు కదా, ఇది అనుకుని సౌర్యాన్ని ఒప్పుకుంటారు. ఆ 10 లక్షలు కూడా ఆఖరికి లాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చేసి రావు. లేదు ఇది కాదు, బడ్జెట్ ఎక్కువైపోయింది, లేకపోతే ఇదే ఎక్కువైపోయింది, మీరు నువ్వు కొంచెం తగ్గించాలి, నేను నెక్స్ట్ సినిమా నేను నీకు చూస్తానంటారు. ఆ నెక్స్ట్ సినిమా అలాగే వెళ్తూ ఉంటుంది. సో కొన్నిసార్లు షూడ్గా ఉండటం కూడా తప్పలేదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇది చేయి, నేను నీకు అది చేస్తాను నా క్విట్ ప్రోకో ఉంటుంది కదా, అది ఎప్పటికీ ఏంటి రియలైజ్ అవ్వని ఒక బిస్కెట్ అది. జస్ట్ ఏంటంటే అది అప్పట్లో ఏదో NFTs అని వచ్చినాయి కదా, అలాగే ఆ బిస్కెట్ని చూపించి అది నీదే అని చూపిస్తారు. దట్స్ ట్రూ. అండ్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ హాలీవుడ్లో వెన్ స్క్రీన్ రైటర్స్ స్ట్రైక్ ద హోల్ ఇండస్ట్రీ షట్స్ డౌన్, dude. For 6 months there are no releases. Just the difference in power of a writer there and a writer here. No, it's not power. I'll tell you, అక్కడ హాలీవుడ్లో ఏంటంటే వాళ్ళు క్లియర్గా డైరెక్టర్ డస్ డైరెక్టర్ జాబ్, రైటర్ డస్ రైటర్ జాబ్. సో ఒక డైరెక్టర్ వచ్చేసి సొంతంగా రాయగలడా లేదా అనేది నాకు అక్కడ డౌట్. మనకేంటంటే మనకి ఉన్న ఒక బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ యాజ్ ఇండియన్స్, we have very, very powerful stories. Let it be mythology, let it be fiction, to support us. సో అవన్నీ మనం చదువుకుని చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఒక డైరెక్టర్ వచ్చేసి సుమారుగా ఒక కథ అనుకోగలడు. వాళ్ళకి వచ్చేసి వాళ్ళు హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ స్కూల్స్ లేదా వాళ్ళ ఇది హోల్ థింగ్ ఏంటంటే దే సడన్లీ బికమ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వితౌట్ అ రైటర్. దే డిపెండ్ టూ మచ్ ఆన్ రైటర్స్. మనం వచ్చేసి మన దగ్గర వచ్చి అంత డిపెండెన్సీ కూడా లేదు. కరెక్ట్. వెరీ ఫ్యూ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఓవర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ రైటర్స్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ నేమ్ ఎనీ డైరెక్టర్, శివ గారిని చూడండి, లేకపోతే త్రివిక్రమ్ గారు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా టాప్ ఇంకెవరన్నా కావచ్చు, there are very few people who depend on writers. Rajmouli garu, because it's an in-house thing, they work together as a team. Otherwise, if it's not an in-house family idi kakapothe, there are very few
directors who depend on writers. Correct. Hello, lovely people. As our way of giving back for reaching 100k subscribers, we have started something called the Permit Room Film Club. We just had the first session of the film club a few days back. It was a wonderful session where aspiring filmmakers got together, discussed the movie, analyzed it. If you want to join the Permit Room Film Club, please take our quarter bottle membership, in which you have to pay $2.99 per month, and you get access to all our Permit Room Film Club events. And you can also check out our recent live that we have gone. That is accessible only to the members who have subscribed to $2.99, which is the water bottle. The poll, that is the choice for the next film that will be screened and discussed at the Permit Room Film Club. This will be out on November 1st. So keep watching the space. Take the membership. We hope we are a small part of your filmmaking aspirations, and we'll connect you to the people who could make your dreams come true. Let's grow together. Thank you. Yeah. So generally when a writer-director comes, it's not even an activity, it's like a game. It's like kind of Game. a silly game that we play of collectively just coming up with a story for the sake of it. Right? Just for the sake of it. And since you are here, we have a few conditions. Conditions. Okay? Can you guess what those conditions will be? Okay. Guesses you want to tell? Yeah. Story should be a love story, shouldn't be a love story. No, he's tired of love stories. So He's no tired of different love genre. But we'll put one trade of his. Like first half should be in India, second half should be in foreign. Okay. No, other way around. First half should be in foreign. In foreign, second half should be in India. Because drama appude in India lekko pandedani. Yeah, and he said no, he would have done that anyway with the movie. Okay? Okay. So, and what genre would you pick? What genre? What's your favorite genre? Drama. Drama. Okay, cool. All right, let's go. Okay, and it's like anybody can tell a line anywhere. We are just trying to collectively come up with a story. All right. So, what is the premise? Who is our hero? Our hero. Actually, fuck the hero, man. It is a heroine story. Okay, hero. For a change. Okay. Are you okay with that? Okay. 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 So it's a girl Girl. lives abroad. Where? abroad. Doesn't matter. Huh? She's gone to what? MS or? She's the daughter of a. So she's living in Australia. Very modern life. But her father is a pujari in Australia. Okay. Like is rooted to Indian culture. Right? But she is not. She's like yo She's party. born and brought up in Australia. Australia. Not connected to the roots at all. Yes, might. Yeah, yes, might. You're right. That kind. Okay, that is my line. Okay, Yeah. And so she meets another girl, make it more heroine centric. She meets another girl. And falls in love. Huh? No, not immediately. Who is exactly opposite to her. Okay. Who's from India, like your father, say, and from India, and she's a very look-alike of her. Okay. Almost like you can say they are twins or very look-alike of her, and they meet at the college. Okay. And I don't know how to take it from there. Okay. We have to insert a conflict now. Okay. So what would you say would be the conflict in a story like this? You want a very different one or? Your wish. Anything. Different is great. No, అంటే దీంట్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏమి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆర్ రియలీ లుక్ వెరీ సిమిలర్ లుకింగ్ ఏంటి ఫేషియల్గా మరీ సిమిలర్గా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ దే నీడ్ టు బి రిలేటెడ్ సమ్వేర్ సో ఇట్ క్యాన్ బీ లైక్ this pujari is actually divorced and the mother she leaves him or like తను వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చాడు లేకపోతే షీ డెంట్ వాంట్ అంటే బేసిక్గా సిన్స్ యూ సెడ్ పూజారి బ్రాహ్మిన్స్కి బేసిక్గా ఇది ఉంటుంది సముద్రం దాటకూడదని మేబీ షీ డెంట్ వాంట్ టు మేబీ షీ కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఏంటి వేద పాఠశాల ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాయి కరెక్ట్ సో బేసిక్లీ ఏంటి అక్కడే ఉండిపోయి ఉండొచ్చు బట్ నౌ దిస్ గర్ల్ ఏంటి మదర్తో ఫైట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు సో ఇన్ అవే ఇద్దరు కూతుర్లు అమ్మ బాబుల పేరు మాట్లాడట్లేదు Oh, so she's like
మదర్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంది బట్ ఫాదర్ ఇస్ దేర్. ఓ దట్స్ కమింగ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ దెన్. No. Now interval bang will come. So finally, father confronts the daughter, the heroine, and he says, "Why don't you respect my culture? What is this? Why do you keep behaving this way?" Then she reveals that actually, you know what, father? Through my childhood, I always saw you, and I wanted to become a pujari myself. But when I grew up, I realized that society puts these rules that women cannot be pujaris, right? So then in the interval, she says, fuck this, I'm going back to India. And because she grew up in a liberal, feministic, whatever, progressive society, she's like, I'll come back to India and I'll become a pujari in India as a woman. Oh, this will trigger so many controversies. Correct. Debate. Or new thought in society, New man. thought in society. Why can't... No, actually, in fact, US and UK లో చాలా మంది పూజారులు లేడీసే ఉంటారు. అవునా? Okay. In small communities. Okay. There are few women who took up priesthood. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే అది మన ఇది ఒకవేళ గుడిల్లోనే అది ఇంకా కొంచెం ఉంది. ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎనీ చర్చెస్లో అందరూ ఇంకా ఫాదర్సే కదా. అందరు fathers, no mothers there. కదా. అండ్ ఈవెన్ మాస్క్లో కూడా అందరూ. మాస్క్లో అయితే ఎనీవే let's not go there, but I've read somewhere or I've seen a few where ఏంటి విమెన్ వచ్చేసి అంటే వాళ్ళు దే ఆఫర్ ప్రేయర్స్ టు ద డైటీస్. చూసాను నేను. Which is interesting because in our homes the women actually do all the pujas. Oh yeah. Correct. But professionally only the men are supposed to do it. So the girl says, I'm going to break all these shatter these stereotypes. Stereotypes. So second half she's in India. Like you first said, as a producer, whatever you need, that second half has to be in India. So she comes and she tries to become a Pujari over here in India. What about the other lookalike? She was just there. Man, okay, I'll help him out. So say for example క్రాసింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు వచ్చేసి మేబీ షీ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా టు జాయిన్ దిస్ వేద పాఠశాల అండ్ షీ జాయిన్స్ ద వేద పాఠశాల రన్ బై హర్ మదర్. ఓకే, నైస్, సో బ్యూటిఫుల్. Okay, nice. And this woman goes there to do job. So basically the person, the girl who ఏంటి పంతుల గారి దగ్గర చదివిన అమ్మాయి వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చి చదివిన అక్కడికి వెళ్ళింది. సో వెస్టర్న్ కల్చర్ లో చదివిన అమ్మాయి వచ్చేసి షీ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియన్ రూట్స్ అండ్ ఇక్కడ అంతే కదా యూరోప్ కంట్రీలో. Nice. And then they make a career or whatever. She was maybe that girl who went from India. She was forced to be a pujari over here. Her mother said, "No, let's change the society," but she doesn't give in. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. Whereas the other girl will come here and she'll take up. Correct. And what difficulties do they face? Like suppose the girl who has come, the Australian girl who has come here, what difficulties she faces in trying to be a pujari in India? Maybe societal. And where does the hero come into our story? There's no hero in our story. హీరో ఉండాలి మామ, లేకపోతే జనాలు చూడరు. ఇట్ హాస్ ఉండాలి కదా హీరో కొంచెమైనా. Your story. Our story, man. So the hero is hero can be వేద పాఠశాలలో ఉంటాడు కదా, ఒక అసిస్టెంట్ లాగా. ఇక్కడ హీరో. కరెక్ట్. And there the hero is a Australian guy. Pan world film. Yeah, Bretley లాంటివాడు. Yeah, he can be a cricketer also. Yeah, cricketer. And then how does the film end? Like does she become a... She has to become a pujari. I'll tell you. Sorry. Tell. So the girl goes there and she marries Bretley, whatever. She falls in love with Bretley, right? Yeah. Or whatever, Nathan Braken. And ఆ పెళ్లి తినేస్తా. That will be her first contract. Hey, naku, she'll tell, I want to always marry. I'm not finding a pandit because nobody's agreeing to do it because it's like intercaste and intercontinental marriage. So the girl says, you know what? But I'll do it for Indian your sister. marriage. Yeah. And then Shubham card. Bond. Yeah. So anyway, thank you for engaging and giving the crucial inputs. I think that's what a professional writer does. Fixes the problem. But I wanted to ask you this. Generally for actors, right? You give a lot of auditions.
right? Which you didn't give. You just said you didn't give too many auditions for your first film. First film, no audition. Second film, you gave a lot of I auditions. did. Like that, for a writer director, narrations are what really drive your ship in a way. Yes. Right? They steer you in a particular direction. I find that for many people who are writing their stories, that narration part is a very tricky part. Because even if you say I have 10 minutes, they'll give you 3-hour narration, 4-hour narration. Or it's too short that it doesn't have an impact like that. What narrating advice would you give for aspiring directors? Keep it to 1 hour 30 minutes. 1 hour 30. That's the ideal time. First half 45 minutes, 40-45 minutes. Second half 40-45 minutes. Okay. ఎందుకంటే అంతకు మించిన అది దాటితే నువ్వు బెన్హర్ చెప్పినా సరే నీ ముందు అటెన్షన్ స్పాన్ ఉండదు. అవును. సో సినిమాలో 1 hour 20 minutes ఉండొచ్చు మనం పాటలు పాడంగా నరేషన్. Correct. సో జస్ట్ ట్రై టు పిక్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ డ్రైవ్స్ యువర్ స్టోరీ. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ ద కామెడీ ట్రాక్స్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ డైలాగ్ టు డైలాగ్, జస్ట్ హ్యావ్ టు టెల్ ద ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్స్. ఎలా చెప్పాలి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఉంది, సార్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మా ఇంటర్వెల్ టైంకి వచ్చి ఏంటి విధి అనేది నైవేద్యంతో సమానం సార్, ఇలాగా గుడిలో ప్రసాదం లాగా ఇచ్చే ఇది నైవేద్యంతో ఇలా పంచాలి, కానీ ఇలాగా 5-star హోటల్లో డిష్ లాగా అమ్మకూడదు అనేది. దట్ ఈస్ అ కాయినింగ్ డైలాగ్. అలాగా యాజ్ అ రైటర్ యూ పిక్ దోస్ కాయినింగ్ డైలాగ్స్. ఒక 10 ఎంతో ఉంటాయి మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్లో. ఓకే. అవి దాని మీద యూ కట్ షార్ట్ యువర్ స్టోరీ టు 45 minutes. 45 minutes తర్వాత దే టేక్ అ బ్రేక్ అండ్ దే కమ్ బ్యాక్. ఓకే. సో 45 minutes దాటిన తర్వాత ఎవ్రీ మినిట్ యు ఆర్ టెస్టింగ్ ది ఏమంటారు లిజనర్స్ పేషెన్స్. కరెక్ట్. సో ద సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్ క్రూషియల్ టు బీ టైట్. అంటే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తొందరగా వచ్చి వినాలనుకోవాలి. అంతేగాని మా బాబోయ్ ఇప్పుడు వదిలేడు మనకి 1.5-2 గంటలు చెప్పాడు ఫస్ట్ హాఫ్, ఇప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తే ఎంతసేపు చెప్తాడో అంటే అది మనకు అర్థమైపోద్ది, మన కాన్ఫిడెన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. వాళ్ళు లోపలికి రావడంతోనే ఇది కొంచెం తొందరగా చెప్పే అంటారు. ఎప్పుడైతే అది వచ్చిందో ఇది జస్ట్ నాకు వేగ్గా చెప్పే ఇది ఎలా వెళ్తుందో అని చెప్పేసి అన్నాడా, దట్ మీన్స్ అది అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఇంకా, కీవర్డ్స్ అంతే అయిపోద్ది. ఓకే. ఫస్ట్ హాఫ్ నరేషన్ తర్వాత 90% ఫిల్మ్స్ అంటే నీకు ఛాన్స్ వస్తుందా లేదా అనేది తెలిసిపోద్ది అప్పటికి. ఓ, బేస్డ్ ఆన్ ద రియాక్షన్స్. ఓకే. ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ నువ్వు ఎంత సింపుల్గా 1.5 hour అని ఎందుకు అన్నానంటే ఆ 45 minutes దాని ఆ 45 minutes దాటిన తర్వాత యూఆర్ లిటరలీ టెస్టింగ్ దట్ ఫెలోస్ పేషెన్స్. వాళ్ళు ఇలా అంటూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇలా అన్నప్పుడల్లా మన హార్ట్ డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది, మన కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతూ ఉంటుంది. సో యా. And one more thing is, when you're narrating, obviously the director is fully enthusiastic because it's their vision. But in the listener, what are some telltale signs that you know? Like you said, బయటకు వెళ్ళిపోతారు, lazily వస్తారు మళ్ళీ. So how do you know when your narration is working? Like, సో ఇలా వింటూ ఉంటారు, కాన్సన్ట్రేటెడ్, ఒక చిన్న బ్లింక్, వాట్ రియలీ, లేకపోతే ఒక చిన్న స్మైల్ ఇస్తారు ఇలా. చిన్న స్మైల్స్ లేకపోతే చిన్న అది అవి ప్లెజెంట్ స్మైల్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే వెన్ ఇట్స్ అ క్యూట్ మూమెంట్ బిట్వీన్ హీరోయిన్ ఆర్ సంథింగ్ వెరీ ఫిలసాఫికల్. ఇది కరెక్టే కదా అని చిన్న ఇది ఉంటుంది. పడి నవ్వే రియాక్షన్స్ కన్నా ఈ ఐ బ్లింక్ ఇయే ఎక్కువ డిఫైన్ చేస్తాయి. ఓకే. And in your narrations, you don't do the like short breakdown and camera ఇలా వస్తుంది. ఎందుకు అవసరం? కరెక్ట్. నువ్వు కథ చెప్పాలి, ఎందుకు నీ డైరెక్షన్ ఎందుకు, అది నువ్వు తర్వాత చూపించు. ఓకే. ఎందుకు షార్ట్ బ్రేకింగ్ అవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ, ఇప్పుడు కథలో ఉంటే చెప్పు. ఓకే. అదర్వైజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కెమెరా ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది సార్, అప్పుడు మీరు ఇలా వస్తారు, అవసరం లేదు. ఓకే. అది 99% వచ్చేసి నో వన్ కేర్స్ ఆల్సో. కరెక్ట్. అండ్ ప్లస్ ఇట్స్ టైమ్ టేకింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే ఐ వాంట్ టు, ఇది చాలా పోయిటిక్ స్క్రిప్ట్, సారీ,
ఇది చాలా పోయిటిక్ స్క్రిప్ట్ అండి, నేను వచ్చేసి నేను చాలా పోయిటిక్ అని చెయ్యి, బట్ నీకు అక్కడ కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగానే చెప్పాలి. Okay. And one more question specifically about narration is that do you also do mock narrations before meeting the actors or the Yeah, why not? producers? ఇప్పుడు ఐ విల్ టెల్ మై ఫ్రెండ్స్, ఐ విల్ టెల్ మై వెల్ విషర్స్. Okay. దాని తర్వాత సో బేసిక్లీ వన్ థింగ్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎవ్రీ టైమ్ యూ నరేట్ టు అ న్యూ పర్సన్, దట్ ఆ ప్రీవియస్ నరేషన్ కన్నా బెటర్ నరేషన్ అవుతుంది. Correct. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ఒక ఒక డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటాం, వెళ్తాం, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఐ నో హై పాయింట్స్ అండ్ లో పాయింట్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇమీడియట్లీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇవి కరెక్ట్ దెమ్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నరేషన్లో ఆ లో పాయింట్ కవర్ చేసుకుంటాం. Okay. అలాగా బేసిక్గా అలాగా ఎన్ని నరేషన్స్ ఇస్తే అన్ని మంచిది అంటారు కదా, టు గుడ్ పీపుల్, నాట్ టు యూనో యూ హ్యావ్ టు పిక్ యువర్ పీపుల్ ఆల్సో, లేకపోతే కొట్టేస్తారు స్టోరీలు. సో ఎన్ని నరేషన్స్ ఇస్తే అంత మంచిది. Okay. So in a way it's like open micing a comedy set also. యా, Make it tighter and tighter. అంతే. Correct. And then one more thing, you mentioned this in the first half also, where sometimes people don't know what to say, so they'll just give you random recommendations, suggestions istaru script lo ela undali. How do you, where do you draw the line between taking feedback and staying true to your vision? ఫస్ట్ టైం నరేషన్ అయితే మాత్రం ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ సూపర్గా ఉందని చెప్పేసి దాని తర్వాత కరెక్షన్స్ చెప్పారు, దట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఇస్ నాట్ రైట్. అదే ముందు నుంచే వాళ్ళు వచ్చేసి చెప్పేస్తారు, అంటే యూ నో వాట్ అడ్వైస్ ఇస్ రైట్ అడ్వైస్, వీళ్ళకి ఇంటెన్షన్ ఎంతవరకు ఉంది, ఇఫ్ ఇస్ ఆర్ లేకపోతే జస్ట్ ఢిల్లీ డైలింగ్ చేస్తున్నారు. కొంతమందికి వచ్చేసి ముందు వాళ్ళకి నచ్చింది నచ్చలేదు, నచ్చితే ఇదిగో ఇక్కడ కూర్చొని పని చేయమ్మా ఇవి ఇవి అని చెప్పేసి ఫట్ 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 అని ఇచ్చేసారు. దట్స్ ఆనెస్ట్ ఏంటి రెస్పాన్స్. కొంతమందికి వచ్చేసి లేదు నాకు ఈ పార్ట్ బాగాలేదు, ఇది ఒకసారి నువ్వు చేసుకుంటారా అని చెప్పేసి వాళ్ళు 80% వాళ్ళకి నచ్చి, లేకపోతే 60% వాళ్ళకి నచ్చి, పోనీ ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ నచ్చి ఇవన్నీ నువ్వు చేసుకుంటారా అని చెప్పే ఒక సౌండింగ్ ఉంటుంది. మనకి చెప్పే సౌండింగ్ బట్టే మనకిచ్చే ఆ మాటలోనే మర్యాద ఉందా మర్యాద లేదా అని తెలిసిపోద్ది. Okay. సో అది మనం గేజ్ చేసుకోవాలి. అది ఐ థింక్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది. Okay. How many narrations would you have given so far in your whole career? ఐ కాన్ సే దట్, ఎందుకంటే సి ఐల్ టెల్ యూ, తొలి ప్రేమకి అయితే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దిల్ రాజు గారు వచ్చేసి ఈరోజు ఇలా ఒకళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళకి నరేట్. సో ఐ లిటరలీ కొంతమంది పేర్లు కూడా నాకు తెలియదు, అసలు వాళ్ళు ఏంటో కూడా తెలియదు, బట్ ఐ యూస్ టు నరేట్. Okay. సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఛాన్స్, ఇంకా ఆపర్చునిటీ అది. తొలి ప్రేమకి నేను ఐ నరేటెడ్ జస్ట్ హీరోల వరకు లెక్కేసుకుంటేనే నేను 1, 2, 3, 4 ఒక 5-6 హీరోస్కి నరేట్, అంటే వరుణ్ మేబీ 6th గై, బట్ 5 నరేషన్స్ జస్ట్ హీరోస్కే ఇచ్చాను. Okay. ఇంకా అట్లీస్ట్ ఒక 20 నరేషన్స్ ఇచ్చి ఉంటాను, అంటే 20 డిఫరెంట్ పీపుల్కి ఇచ్చి ఉంటాను. రాజుగారికి ఒక ఓన్లీ ఆయనకే ఒక 20 ఇచ్చి ఉంటాను. Oh. యా, ఎందుకలా? I'm curious. Like he's just checking if the story is working second time, third time. సో Correct. Okay. సో అలాగా లెక్కేసుకుంటే అలా వస్తూ ఉంటాయి. Okay. Cool. సో ఐ కాంట్ రియలీ టెల్ హౌ మెనీ నరేషన్స్ పర్ ఫిల్మ్. Okay. బట్ ఆ సినిమాకి ఐ థింక్ ఆ సినిమాకి సార్కి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ నరేషన్స్ ఇచ్చాను. Okay. యా, Correct. I'm also curious because Dhanush doesn't understand Telugu. Does he understand Telugu? he understands Telugu. Okay, but you don't speak Tamil. I don't speak Tamil. I narrated the story to him in English only. Oh, nice. బట్ ఆ రోజు నేను మై ఇంటెన్షన్ కాదు, మై హోప్ వాజ్ నాట్ టు యునో, ఐ డెంట్ హ్యావ్ ద హోప్ దట్ హీ వుడ్ సే ఎస్. Okay. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం క్రాసింగ్ అ స్టేట్, వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి ఒక హీరోకి నరేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ ఏంటంటే మోర్ లైక్ నచ్చింది కానీ ఇప్పుడు చేయలేను, ఇలాంటి ఒక ఆన్సర్ కోసమే నేను ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక 3-4 హీరోలు చెప్పాను, ఎవరు నో వన్ వాజ్ రెడీ టు డూ ద స్టోరీ బికాస్ దే థాట్ ఇట్ వాజ్ లిటిల్ యునో నాట్
దే ఆర్ టైప్స్ ఆర్ అలాంటి మొత్తానికి నచ్చలేదు అని చెప్పకుండా వేరే అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ముగ్గురు నలుగురు చెప్పినప్పుడు నో ప్రాపర్ రెస్పాన్స్, ఎవరు కాల్ బ్యాక్ చేయలేదు. సో వై నాట్, అప్పటికే ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ తర్వాత నెమ్మదిగా మన తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా దే స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ ధనుష్ సార్, దే స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ ఫహద్ ఫాజిల్ సార్, ఇలాగా మన దుల్కర్ గారిని, వీళ్ళందరినీ వచ్చేసి దే స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్. సో అప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ గై టు గో నరేట్ స్టోరీ టు అ నాన్ తెలుగు గై. సో అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన విన్నారు కదా, నచ్చింది. సారీ అప్పటికే మన శేఖర్ కమ్ల గారు కూడా నరేట్ చేసి ఉన్నారు. ఈ లైక్ శేఖర్ కమ్ల సార్ స్టోరీ అండ్ నేను వెళ్ళి నరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ రియలీ లవ్ ద స్టోరీ. ఐ కుడ్ టెల్ ఇట్. ఎలా అంటే ఇలా విన్నాడు, ఇది సార్ క్లైమాక్స్ ఇలా అయిపోయిందని హీ జస్ట్ డిట్ దిస్ సస్ డేట్స్ ఎప్పటి నుంచి కావాలన్నారు. అంటే నాకు వై ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ మ్యాన్ సో మచ్ ఇస్, ఇక్కడ కూడా నాకు ఎవ్వరు నచ్చింది అంటే మొహం మీద నచ్చిందని కూడా చెప్పలేదు నాకు. తర్వాత ఓవర్ మెసేజ్ లేకపోతే ఇది ది థింక్ ఇట్ ఓవర్ ఒక చిన్న రన్ చేసుకునేది. ఆ మనిషి వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఆఫ్టర్ రంగ్ దే కొంచెం లో ఆన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఒక మనిషి ఒక స్టార్ హీరో వచ్చి డేట్స్ ఎప్పటి నుంచి కావాలన్న మాట, ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆక్సిజన్ బూస్ట్. బయటకు వచ్చి ఆయన సితారా వంశీ గారికి ఫోన్ చేస్తే అవునా నచ్చిందా అంటే ఆయన కూడా హీ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఎవ్రీబడి వర్ లైక్ ఒక చిన్న హ్యాపీ షాక్. దెన్ బట్ హీ సెట్ హీ వుడ్ డూ ఇట్ ఇన్ ఏప్రిల్, నెక్స్ట్ ఏప్రిల్లో చేస్తాను ఎందుకంటే శేఖర్ కమ్ల గారిది జరుగుతుందని. సర్లే అసలు ఆపర్చునిటీ రావడం ఎక్కువ అని చెప్పేసి సరే అని అలా అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ శేఖర్ కమ్ల గారితో పుష్ అయింది, నాది ముందుకు వచ్చింది, పటక్ మనం స్టార్ట్ చేసేసి చేస్తాం. అది ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఆల్ యువర్ కీ మూమెంట్స్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ శేఖర్ కమ్లా ఇస్ కమింగ్ ఇన్. సీరియస్లీ తెలుసా, నేను అనుకున్నాను నాకు ఒకసారి శేఖర్ కమ్ల గారి వల్ల నా సినిమా 1 year లేట్గా స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ అదే శేఖర్ కమ్ల గారి వల్ల నాకు 1 year ముందు స్టార్ట్ అయింది. కరెక్ట్. మేమే అంతే. చెప్పారా ఎప్పుడైనా శేఖర్ కమ్ల గారితో? నిజంగా ఆపర్చునిటీ రాలేదు, బట్ ఐ రియలీ వుడ్ వాంట్ టు టెల్ హిమ్ దిస్. ఎందుకంటే నేను ఒకసారి దాని ముందు ఎప్పుడో ఒకసారి నేను చైతన్య గారిని కలవటానికి, నాగ చైతన్య గారిని కలవటానికి నేను ఏంటి ఆయన లవ్ స్టోరీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆయన సెట్కి వెళ్ళి కలుస్తున్నప్పుడు అప్పుడు శేఖర్ కమ్ల గారు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఏంటి వెంకీ అంటే తెలుసు మాకు ఎప్పుడు మామూలుగా ఇలా మూవీస్లో ఇలా క్రాస్ అవుతూ ఉంటాం అని చెప్పేసి అన్నారు. బట్ నిజంగా ఇదైతే మాత్రం లిటరలీ కర్మ. ఎందుకంటే శేఖర్ కమ్ల గారి వల్ల నాకు 1 year లేట్ అయింది, శేఖర్ కమ్ల గారి వల్లే నాకు వచ్చేసి 1 year ముందుకు వచ్చింది ఈ సినిమా. సో యా లెవెల్ అయిపోయింది. In a way, your first movie also came at the time where Happy Days kind of movies were popular, where there were many youngsters. There is some karmic. You know what? I've auditioned for Life is Beautiful also. Everybody has auditioned for Life. Yeah, I still remember, and I think Nagi took my audition. Okay. Nagi was his ఏంటి అసిస్టెంట్ బ్యాక్ దెన్. సో బేసిక్లీ ఆయనకు వచ్చేసి 3 మెయిన్ పీపుల్ ఉండేవారు, నాగి అండ్ ప్రవీణ అని ఒక ఆవిడ ఉండేవారు, రవి ఆర్ సమ్మన్ ఎవరో 3 ఉండేవారు. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా నెక్స్ట్ పీపుల్ ఇన్ కమాండ్. సో నాగి ఓన్లీ ఐ థింక్ టుక్ ఆడిషన్ అప్పుడు లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అప్పుడు. Interesting. When we get Sekhar Kammula on the podcast, we'll ask him. Why did you trouble this guy? Poor guy. See, పాపం అదేం లేదు. No, just kidding. He's like one of the sweetest human beings. Yeah. No, when I was doing my MPhil, I had to speak to Mr. Kammula because my MPhil was on this kind of things where engineers were becoming filmmakers after going to the US. And he was the prime example of that. Him and Nagesh Kukunur. Yeah. So I go to speak to him, and generally you expect a celebrity will talk to you for 10 minutes and he'll go. Like professors would do that with me. They'll give me 20 minutes. This person gives me like 3 hours, dude. Calls me for lunch and Gautami and all are there and he's talking. He's truly like, I was not as passionate about my MPhil thesis as he was about the topic. It was just, that's the only time I've met him. But yeah, anyway. Cool. We'll go over to the member questions. Most of our
audience are aspiring filmmakers, film junkies, you know. Junkie is not a word, film nerds. So, cool. T-Man0610, hello sir. Your movie soundtracks are always fabulous and have great replay value. Do you provide any major input to the music directors, or do you simply describe the scene and ask them to create a good song? Additionally, I feel that Lucky Baskhar songs aren't reaching the audience as much until after their release. I hope this changes soon. Wish you all the best for Lucky Baskhar and your future projects. So that I think we already discussed that, how you give the So yeah, the first part of the question వచ్చేసి I just give the situation and they ask me any reference. I give them the reference and reference అంటే వాళ్ళు వచ్చేసి ఇలా కొట్టాలని కాదు. వాళ్ళు వచ్చేసి బేసిక్గా మనం ఇప్పుడు యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్ we see films that are ఏంటి ఇప్పుడు ఒక కథ రాస్తున్నప్పుడు ఆ కథకి సంబంధించిన సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం. అది కూడా వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్. సో అలాగా లక్కీలీ నాకు యాజ్ ఐ సెడ్ ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఇయర్, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. దెన్ ఐ ఆల్వేస్ గో టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ రియలీ గుడ్. okay. అండ్ సెకండ్ లక్కీ భాస్కర్ సాంగ్స్ వచ్చేసి ఎస్ ఇది శ్రీమతి గారు సాంగ్ ఇస్ డూయింగ్ రియలీ వెల్. ది అదర్ సాంగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అన్లైక్ మై ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 4 సౌండ్ ట్రాక్స్. Okay. సో అందుకే ఇప్పుడు ఏంటి అదర్ 2 సౌండ్ ట్రాక్స్ వచ్చేసి మేము రిలీజ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దే రివీల్ టూ మచ్ ఆఫ్ స్టోరీ. Okay. సో అందుకనే we're taking time. Next this Monday or Tuesday we're releasing the in the video song of in the Srimati Garu song. That will definitely explode. Okay. Cool. All right. Dulquer Salman, sorry. Yeah. He's also asking something that we have discussed. Why is he shooting in abroad, mainly London? Except Sir movie, he shoots he shot all his movies abroad. So basically, London 2 films. Why? Because London carries the scheme. Okay, when you shoot more than 50% of your film in London, in UK, you get some rebates. You get some tax exemptions and everything. And Bapi, the producer of those 2 films, he cracked it really well. Okay. So he was getting good. ఎందుకంటే బాపీకి నేను 2 సినిమాలు కదా, he already did నానక్ ప్రేమ్తో also in London. Oh yeah. ఈ 2 movies, and I think after these 2 films he's done another 2 films in London. Okay. So he's happy getting some pounds back. Okay. And sir, yeah, of course, and the guilty of doing Rangde also abroad. But sir, నేను అదే అన్నాను, సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడే ఎవరో వచ్చేసి అంటే నేను అన్నాను కంకర కూడా కనబడి ఉన్నాను. అలాగే నేను నిజంగా సినిమా అంతా ఆల్మోస్ట్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే జరిగిన సినిమా. తమిళ సినిమా లాగా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ ఆ సినిమా. ఐ మీన్ ఐ వాంటెడ్ టు అంటే ఇట్స్ మోర్ రూటెడ్. సో రూటెడ్ అనగానే మనకి తెలుగులో రూటెడ్ సినిమాలు ఎక్కువ రాకపోవటం వచ్చేసి ఇమీడియట్గా అది తమిళ్ సినిమాలా ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఐ మేడ్ అ మూవీ విత్ తమిళ్ సూపర్ స్టార్ ఏంటి ధనుష్ గారితో చేశాను. అండ్ ఇట్స్ ఇష్యూ బేస్డ్ సినిమాలు వచ్చేసి మనకు తెలుగులో అప్పట్లో పెద్ద తక్కువ ఉంది. సో యా, అందుకని. Correct. And it's interesting, like now when it comes to Lucky Baskhar, it's in a complete different world. Yeah. Heist looks like a nice, interesting అవును. plot also. లక్కీ భాస్కర్ నేను అప్పుడు భరద్వాజ్ రంజన్ గారితో ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను చెప్పాను, ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ వుల్ఫ్ ఆఫ్ వాల్ స్ట్రీట్ అని. అండ్ I was lucky to find someone who accepted the story. ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా నాకు చాలామంది నేను ఆ రోజున అప్రోచ్ అయితే, సో దీంట్లో దుల్కర్ గారికి హీ హ్యాస్ అ ఫ్యామిలీ, వైఫ్, అ కిడ్, 6-year-old కిడ్. సో ఎక్కడో అందరూ 6-year-old కిడ్డా, ఆ కిడ్ని తీసేసి కిడ్ని పక్కన పెట్టేసాను. కిడ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్టోరీ సార్, ఐ కాంట్. అలాగే కొంతమంది దేర్ చాయిస్. హీరోయిన్స్ కూడా వీఆర్ నాట్ రెడీ టు ప్లే మదర్స్, దేర్ చాయిస్. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ దట్ వే. అండ్ వెన్ ఐ అప్రోచ్డ్ దుల్కర్ సార్, అప్పుడు వచ్చి నేను ఫస్ట్ చెప్పింది అదే, ఇది ఫ్యామిలీ సార్, కిడ్ ప్రాబ్లం లేదు కదా. అదేం లేదు, మామూలుగా సినిమా భలేవాడు అని చెప్పేసి హీ వాజ్ వెరీ స్పోర్టివ్ అబౌట్ ఇట్. And since you spoke about, it seemed to me like a heist movie. Is that right? Am I right in assuming it's a heist? It's based on a scam and everything. కొంచెం పీరియడ్ దట్ 90-92 టైంలో. Okay, 92.
Yeah, and the 88, 92. That Oh, time. shit. Okay. No, because I saw the computer, so I was like, Yeah. I thought maybe it బ్యాలెన్స్ was అంతా ఇట్లా late 90s type. Yeah. No, that computers, that kind of computers used to be in 80s and 90, early 90s. By 95, 96, you had color monitors. Okay. These were like office, Yes. like banking computers. Yes, banking computers. Yeah. They used to have those Yeah. boxes. Yeah. Cool. Vinay Jakena, hi brothers, great fan of your work. Keep going, thank you. మీ నుంచి ఏమైనా మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్. ఇప్పుడు వెంకీ గారికి నా క్వైరీ, సార్ మూవీ ఈజ్ ఇన్స్పైరింగ్ టు యూత్ అండ్ aspiration to lovely upcoming teachers, professors who are going to take career as Guruji profession. Beautiful movie. Okay. ఏమైనా సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి బయోపిక్ మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మీ దగ్గర నుంచి? చేస్తే ఎంతవరకు రియాలిటీగా చూపిస్తారు, సేమ్ సార్ మూవీ చూపించినట్టు? and all for Did he specifically ask for a biopic on Subhash Chandra Bose? Yeah. Okay, that's a little And all the 4 movies music, superb, keep rocking. Okay. thanks darling giving this opportunity. Okay, I'll broaden the questions scope a little bit. No, I understood. So yeah, I've always been a huge fan of Subhash Chandra Bose garu. And yeah, and it's in my bucket list. I don't want to say చూద్దాం చేద్దాం. It is in my bucket list, and I'll realize that dream someday. Okay. Oh, to make a movie on Subhash Chandra Bose. Yeah. Okay. On but not like a biopic. I just want to these are the people we call unsung heroes. Yeah. And just ఆవిరైపోయిన ఒక హీరో. అంటే ఈవెన్ టుడే వీ డోంట్ నో ఈజ్ దిస్ డెత్ డేట్ ద రియల్ డేట్. Correct. Yeah. So there's a lot of commercial value on his story. Yeah. So 100%, yeah, it is in my bucket list. Hope no one does it before that. And you know what? You should get like Vikram to play Subhash Chandra Bose, because apparently he was a master of disguises. Like he would disguise as various things to escape the British officials. Yes. And Vikram is kind of like that, right? Like No, gets and it's not like that, but చెప్తే అవుతుందా లేదా నాకు తెలియదు కానీ ఐ ఫీల్ ద బెస్ట్ పర్సన్ అపియరెన్స్ వైజ్ ఆర్ సంథింగ్ సూటెడ్ టు ప్లే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు విల్ బి బాలకృష్ణ గారు. Why is that? Why that? ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అంటే మనం ఇలా ఒక 2 ఇలా పక్క పక్కన పెట్టుకొని చూసుకుంటే ఐ థింక్ బాలకృష్ణ గారు విల్ బి ద మోస్ట్ సూటెడ్. That's it. Cool. All right, I have one question from my side about the writing process again. I'm sorry, but very rarely do we meet like directors who are passionate about writers and writers getting paid. so I just want to ask you this. So the process of writing a story from the germination of the idea to the final script, on average, how much time does it take you? Depends on it depends on stories. It depends on person to person. Okay. So my writing speed, I think it is decent to good. Usually I take like a month to 2 Okay. to finish off a first draft. But when I was writing Lucky Baskhar, it took a little extra month. Main reason దానికి ఏంటంటే it was too technical. So I had to sit with an expert. చెరుకూరు కుటుంబరావు గారు అని చెప్పేసి, యూ సీ హిమ్ ఆన్ TV5, దిస్ షేర్స్ గురించి, హీస్ అ షేర్స్ ఎక్స్పర్ట్. యూ కీప్ సీయింగ్ హిమ్ ఆన్ టీవీ ఆల్సో. సో అలాగా కొంచెం R&D చేయటం వల్ల నాకు కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టింది. Okay. సో యా. Okay. Can I make some guesses about the movie's plot? We'll cut this out if you want. We'll not put this out. Please. Does it have anything to do with the Harshad Mehta scam, stock market scam of the 90s? There is no reference about him. Okay. But yeah, it revolves around that Hawala scam and the stock scam. See, Harshad Mehta garu chesinadi, he is one person, he was caught. There were there were many people who are not caught. Correct. Even when you see scam 92, they were
అంటే ద సెక్యూరిటీ స్కామ్ వచ్చేసి ఇట్ వాస్ డన్ బిఫోర్ హిమ్, ఆఫ్టర్ హిమ్, హీ గాట్ కాట్. కరెక్ట్. సో బేసిక్లీ హీ వాజ్ అ ఫేస్ ఆఫ్ అ స్కామ్. బట్ దట్ స్కామ్ యాజ్ వీ స్పీక్ అలాంటివి వచ్చేసి స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ రోజుకి జరుగుతాయి, కానీ అంత జరగవు. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ డన్ R&D, ఐల్ టెల్ యూ సంథింగ్. ఈ రోజు వచ్చేసి స్టాక్స్ ఆర్ హ్యాండిల్డ్ ఓన్లీ ఆన్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ మామూలుగా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వైట్. ఆ రోజుల్లో స్టాక్స్ యూ కెన్ బై విత్ క్యాష్, యూనో. అపారెంట్లీ టిల్ దట్ స్కామ్ హ్యాపెన్ యూ కుడ్ బై స్టాక్స్ విత్ మనీ. ఓకే. వెళ్ళేసి మనీతో కొనుక్కోవచ్చు అంట. సో మనం సో బేసిక్లీ యూ ఏంటి ట్రేడింగ్లో బ్లాక్ మనీ కూడా ఉండేది. ఓకే. దేవర్ ఫ్యూ కంపెనీస్. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కంపెనీకి 1,00,000 షేర్లు ఉన్నాయి. ఆ 1,00,000 షేర్లు 2-3 సార్లు కూడా అమ్మేవారంట. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏంటి, ఇప్పుడు వచ్చి మనకంతా డిజిటల్. ఆ రోజు విత్ పేపర్. కరెక్ట్. సో పేపరే కదా. అంటే టు పుట్ ఇట్ ఇన్ వెరీ సింపుల్ వర్డ్స్, జిరాక్స్ పేపర్లు అమ్మేవారు. అంటే జిరాక్స్ చేసి అమ్మేవారు. తర్వాత వచ్చేసి అంటే అంత నాట్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ టర్మ్స్, బట్ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేసి అలా సర్క్యులేట్ అని నెమ్మదిగా మళ్ళీ వాళ్ళు కొనేసుకునేవారు. ఓకే. సో ఆ స్కామ్ ఇప్పుడు ఈ రోజుకి బయటపడాల. ఓకే. ఈ పెద్ద కంపెనీలు చేసేవారు అంట ఆ రోజు. He was unlucky Bhaskar. This is lucky Bhaskar. మోస్ట్లీ మేబీ అంతే అలా అంటే పాపం హీ గాట్ కాట్. దేవర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ హూ డిడ్ంట్ గెట్. Correct. Yeah. So going back to my question about the writing process, you said it takes 2 to 3 months. Yeah. And then after that, how many rewrites do you do to that first draft? A minimum of 2. Minimum of 2. Okay. And in your experience of writing all the scripts that you have done, which part of your story requires the most rewrites? Second half. Why is that? Why do you think that is? సో ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసి సింపుల్గా అన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, సింపుల్ ప్లాట్స్ అవన్నీ ఈజీగా అయిపోతాయి. ఇంటర్వెల్ ఇచ్చే హై ఇంటర్వెల్కి ఇచ్చేస్తాం. బట్ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేసి టు క్యారీ దట్ హై ఇస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్. ఓకే. సో రైటింగ్లో కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కైండ్ ఆఫ్ సైకలాజికలీ డోంట్ నో, బట్ యూ వాంట్ టు రష్ సెకండ్ హాఫ్. సో ఆ రష్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మామూలుగా మళ్ళీ మనం రెండోసారి మూడోసారి చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఫ్లాస్ కనబడతాయి. అప్పుడు నెమ్మదిగా యూ కీప్ ఫిక్సింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. అండ్ ఇన్ ద హోల్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ద ఐడియా ఇన్ యువర్ హెడ్, యాక్చువల్లీ ఈవెన్ అబౌట్ ది ఐడియా ఇన్ ద హెడ్, సో ఇప్పుడు ఐడియాస్ వస్తూనే ఉంటాయి కదా, లైక్ రేడియో ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవింగ్ సిగ్నల్స్. అదేం లేదు, యూ వాచ్ అ ఫిల్మ్, నాట్ నెసెసరీలీ యూ లైక్ ద హోల్ ఫిల్మ్, యూ మైట్ జస్ట్ లైక్ అ సీన్. ఆ సీన్ నుంచి ఒక స్టోరీ వస్తుంది. కరెక్ట్. అలాంటివి ఉంటాయి. Yeah. So in terms of a ratio, how many ideas translate into an actual script? For you, I mean, not generally. So I usually take one story at a time. Okay. But I write down. Okay. Every story is something, it just gets into my head. I'll just write down. Okay. So just ఒక వన్ లైనర్ కింద. సమ్టైమ్స్ వన్ లైనర్ కూడా కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఉంది, ఐ జస్ట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్డ్రాప్ స్టోరీ రాసేస్తుంటా. సో నేను ఒకసారి మళ్ళీ అది చూసినప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటి అది కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు అలా. సో అలా వచ్చేసి ఐ లిస్ట్ అవుట్ అరౌండ్ 15-20 స్టోరీస్ అలా పెట్టేసుకున్న పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది లక్కీ భాస్కర్ వచ్చేసి ఐ రైట్ బ్యాంక్ స్టోరీ. Okay. అలా. Okay. Cool. And then in the whole process, from idea to finally submitting your whatever, locking your script, what is the easiest part of the writing process and what is the toughest part of the writing process? When you have a easiest process అంటే when it just goes in a flow. Toughest is when you have a block. Okay. Toughest ఉన్నప్పుడు ఆ పెన్ కదలదు అంతే, పేపర్ మీద అంతే. Correct. అది కూడా పైలట్ పెన్ అది. Correct. Cool. Those are my questions. I'm sorry if they were tedious or like. Yeah. So I wanted to know this. So you did Telugu films, then you went to Tamil Nadu. Now you have gone to a Malayalam actor. It's a Telugu film, but but you have crossed the boundaries. Yes. Yeah. So now that you have spent 15-16 years in the industry? More. 18.
18 years and then it's almost going to be 2 decades. Yeah. Which means your whole adolescence has been Yeah, gone. filled with gone. It's a great thing, man. That, If come to So the basic first 10 years was trying to survive. yeah, so basically it was gone. And Correct. And the next few years were trying to sustain what came. What is the next 10 years going to be? Because then you will be 30 years industry experience. see, దేవుడు చల్లగా చూస్తే ఐ వాంట్ కీప్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్. నాకు నాకు నా నా నేను ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా అడిగితే హౌ యూ వాంట్ టు లివ్, లేకపోతే హౌ యూ వాంట్ టు డై, ఐ రియలీ లైక్ 2 people అండ్ యశ్ చోప్రా గారు, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు. అంటే అదృష్టం ఉండాలి. యశ్ చోప్రా గారు డైడ్ ఆఫ్టర్ హీ మేడ్ అ ఫిల్మ్ జబ్ తక్ హై జాన్, ఒక హిట్ కొట్టి. ఆయన ఆ సినిమా రిలీజ్కి ఆయన బతికలేరు, ఆయన సినిమా రిలీజ్కి బతికలేరు. బట్ చివరి ఆఖరి క్షణం వరకు సినిమాలో ఉంటాం అంటారు. అది ఎవరికి అంత అదృష్టం రాదు, ఆయనకు వచ్చింది. నిజంగా అదొకటి. మళ్ళీ అగైన్ నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చేసి మనం సినిమా చూడలేదు ఆయన. బట్ ఈవెన్ సీ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఐ గెట్ దిస్ గూస్ బంప్స్. బట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు వెన్ చాలా మంది యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ మెటఫర్, బట్ దే లివ్డ్ దట్ మెటఫర్. వచ్చే వరకు సినిమా చేస్తారు, వచ్చే వరకు సినిమా చేస్తారు. అది నిజంగా అలాంటి నిజంగా అలా ఉండాలి. Apparently, when he got really sick, he asked the dubbing equipment to come Yes. home. Come So to he the could. home. He didn't want anybody else to dub. Yeah. Even his dialogues. Yeah, so they took the whole equipment to the hospital or the nursing అక్కడ ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అది. సో నిజంగా అదృష్టం ఉండాలి. అంటే it's a very painful thing that had happened, but still they lived life on their terms, especially అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు. So you want to keep being in the movies till you're alive. Cool. All right. We have thank you first of all for giving all these inputs, because most people are very hesitant to share their secrets, but you are being open with it. So we generally ask all our guests 4 aspects of their life that they have either gotten control of or they're trying to, right? Which we feel that every successful person has gotten control over their physical health, their mental health, financial management, and time management. Right? How do you fare on these 4 elements? We'll start with say physical health. How does a writer director take care of their? See, I divide my work days and non-working days. Okay. So when I'm working, I wake up at 3 o'clock. In the morning. Yeah, and when I'm in shoot. Okay. So 3 o'clock and I sleep around at 10. Okay. So I get only 4.5 to 5 hours of sleep, 5 hours sleep. But when I'm not working, I sleep like 10 hours. Okay. So I kind of balance it there. Okay. When I'm writing, it's okay. It's a normal 6 to 7 hours of sleep. So I write. So that's how I manage. So basically, manishi physical health and only 2 things he has to handle it properly: sleep and food. Okay. సో ఈ రెండిటికి నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను. Okay. ఐ స్లీప్ ప్రాపర్లీ, అంటే ఎక్సెప్ట్ దట్ వర్క్ డేస్ ఐ ఈట్ ఏంటి బై సో క్లాక్ అలా గంట కొట్టినట్టే నేను తింటాను. బై 1 o'clock ఏమైపోయినా సరే నేను వచ్చేసి 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ విల్ గివ్ బ్రేక్. Okay. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ షూటింగ్ ఐ ఈట్ బై 12. Okay. My last meal usually will be at 6 or 6:30. Okay. సో రేర్లీ ఎవరైనా పార్టీలు పిలిచినప్పుడు కొంచెం లేట్ అవుతుందేమో కానీ అదర్వైజ్ ఐ లైక్ టు ఈట్ వెరీ ఎర్లీ. ఎక్కువ నేను తాగను. మరి రేర్ పీపుల్ షుడ్ లిటరలీ ఫోర్స్ మీ పుట్ ద బాటిల్ డౌన్ మై థ్రోట్ ఆర్ సంథింగ్. ఇంకా అంత బలవంతం పెడితే కదా ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఎంజాయ్ ఆల్కహాల్. సో యా. But one more thing is, it is very strange. Whenever I have been on film sets, you see everybody smoking, dude. Yeah. Everybody, 5 minutes break, everybody is smoking. It's really difficult when you quit smoking and you're on a film set, because the temptation is just. No, so for me, my work is my temple. So I don't mind other people smoking, but I try to keep my sanctity over there. Okay. Correct.
Cool. And then how do you take care of your mental health? Especially because you are in a field that is very public. Your success is public, your failure is public, everything is in the public domain. Yes. In such a time, for an outsider to come in as a writer director, break in, survive in the industry, and then get bigger and bigger with every film, how do you keep that mental sanity intact? First thing, I'm not on Twitter. Well done. So 50 half points my to Gryffindor. half my mental health is taken care of there. Second thing, as I said, physical health వచ్చేసి it will ఏంటి impact your mental health. So food, sleep, ఈ రెండు సరిగ్గా చూసుకుంటాం. అండ్ నాకు నా సినిమానే ఏమంటారు, ఇది స్వార్థమే ఉంది, నా సినిమా బాగా ఆడాలనుకుంటాను. అలాగని చెప్పేసి పక్కనోడి సినిమా ఆడకూడదని నేను నాకు ఎప్పుడు ఉండదు. సో అందుకని నాకు అక్కడ దట్ వే నాకు దీస్ 3 points బేసిక్లీ ఎఫెక్ట్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్. Okay. అండ్ ఏంటి, your family should support you that way. So anything that is affecting my mental health, let it be a family member, let it be a friend, let it be a work colleague, I try to cut them off. Okay. బ్రూటల్గా కట్ చేసేస్తాను ఆ విషయంలో వచ్చేసి. ఇంకా ఐ డోంట్ థింక్ ట్వైస్. Okay. So you don't sustain a relationship at the cost of your... anything that affects my mental health, anything of negativity, I just keep them away. Okay. Very nice. Cool. And then how do you deal with the other two aspects, which is financial management and time management? Financial management, I still have to find some control, because ఎలా చెప్పాలి, నాకు 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 చేతిలో డబ్బు ఉంటే ఆగదు. అండ్ ఐ కలెక్ట్ దీస్ కార్స్, కలెక్టబుల్స్. 1:18 ఉంటాయి, ఇంత ఉంటాయి. Okay, like models, scale models. Scale model cars. They're pretty expensive, and I'm kind of addicted to that hobby, and it's quite an expensive hobby. So అందుకని నేను ఇంకా ఎవ్రీ మంత్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ కెప్ట్ అ ట్యాబ్. Okay. మంత్కి ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు. On the models. What about that model? It's an interesting hobby though. What do you enjoy about that? I like basically real life cars. They are like smaller versions, with everything, every small detail, with the paint, with పెద్ద కార్కి ఓపెన్ అయినట్టే డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి, బానెట్ అండ్ ట్రంక్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ ద ఏంటి స్టీరింగ్ కంట్రోల్, లెఫ్ట్ తిప్పిన రైట్ తిప్పిన అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఇట్స్ లైక్ దట్ బిగ్ కార్ని ఒక కంప్లీట్గా ఒక హౌ దే ఆర్టిస్టిక్లీ మేడ్ ఇట్ ఇన్ టు అ మీనియేచర్ విత్ పర్ఫెక్షన్ అనేది నాకు చాలా డీటెయిల్. Correct. And do the car makers make these scale models themselves? They lend their licensing to someone. Okay. There are a lot of other companies that they do. Okay. And like companies like Mercedes, they sell that merchandise in their showrooms also. Okay. Yeah. How many you have ippardaka? I don't know, I think around 300 or something. 300? Well, ekkada pettukunnaa, you have separate room for it. Garage is Yeah, I chinnadu. do. Miniature garage. Yeah, I do. You do? You really have a small like garage? No, I have like this cupboards for that. Oh, nice. Do you have any pictures of them? Curious to see. Yeah, I have a few. I have one, I think. Can we show it to the people on the video? Are you okay with that? Or Can you show it? I don't know. Will it be visible? yeah, we'll. If you can airdrop it. Airdrop it. Okay, one second. I'm curious to see. Arey, I put చూడలేదు. 300 కూడా. I thought like I can only show you a half part because I don't have pictures of everything. Oh. This is like one part, One full cupboard. This will be around 50, I think. Oh. 6 like this. 6 like shelves like this. Okay. Can you go? I didn't even arrange them properly, actually. So which is like your favorite among them all? Like, do you have a That's a favorite Mini among Cooper. the I 300? know only that. Which I one? think. Mini Cooper. Yeah. I have this one, DeLoreans. Back to the Future. Yes. Okay. I have all the series. Like I have all the 4 railroad version kuda untadi. Okay. In this cupboard, I don't think I have my favorite. Okay. Can we go to the next? No, ఇది ఒకటే ఉంది. Oh, okay. Cool. So I'm a huge fan of Mercs. Okay. So any Merc, I'll get it. So there's this one
AMG version of Merc W1109 or 1010 ఉంటుంది 6.3 AMG version of it. That's my favorite, and I have this Rolls Royce Phantom. That's a beautiful car. Okay. Adokati. And recently I got one more. It's a Bentley state limousine. Adi Queen vaadtadi. Okay. So there's only one company that made mini champs. Okay. So after making that one, to keep that exclusivity, a mold ఉంటుంది కదా, mold ని break చేసేసారు. So there are only few in the world that state limousine Bentley. Okay. Very very few in the world that ఇంకా అంటే లెక్కేసుకుంటే ఒక 1000 కార్లు ఉంటాయి మా ప్రపంచం మొత్తం. Okay. Luckily got one. Nice. Cool. All right. So financial management, basically you are not too great. ఇది ఒక్కటే కంట్రోల్ చేసుకోవాలి లేకపోతే. Correct. Cool. And how do you fare with time management? టైం మేనేజ్మెంట్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఐ థింక్ యూ నో దట్. ఐ వాజ్ హియర్ బై 3:55 when you asked me to come at 4. Yeah. Thank you. So yeah, time management, I'm a slave of time. Okay. I even షూట్లో కూడా నేను ప్లాన్ చేసిన టైం యాజ్ ఇట్ ఈస్, అంటే నేను డే ఒకలాగా ప్లాన్ చేస్తే 90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను వచ్చేసి ఐ విల్ అచీవ్ వాట్ ఐ ప్లాన్ ఫర్ ద డే. Okay. సో నేను హీరోగా చేసేటప్పుడు కూడా శ్రేయ యూస్ టు ఆస్క్ మీ ఈ సీన్ ఎంతసేపు పడుతుంది అనేది. నేను టైం చెప్పేవాడిని, కరెక్ట్గా అదే టైంలో అయ్యేది. సో యా, టైం నాకు I respect time, so time also respects you. Respects kaadu, pampers me. Correct. Yeah. Actually, you know, I hope Shreya Dhanwantri comes back and does a Telugu movie now. Yeah, we keep talking every now and then. Oh really? Yeah, in Bombay we shot some portion in Bombay for Lucky Baskhar. Okay. She met us. ఎందుకంటే she has already worked with Dulquer in 2 projects, one web series and one film called Chuk. సో ఆ ఫెమిలియారిటీ కూడా ఉంది తనకి. సో వచ్చి ఏమైనా రాయొచ్చు కదా, నేను వస్తాను. బట్ ద థింగ్ ఇస్ శ్రేయ ఇస్ టూ పికీ. I respect her for that. But you know, not every role that I write, it's not that she would okay it. She will read Kotana. Yeah. So she wants to come back to Telugu, but you know, come back with a come back on her terms. So epudu jarugudho mari. Correct. So well, that was our interview. Okay. Thank you for sharing your insights with all the aspiring filmmakers. My pleasure. Who, you know, this is one episode where I think we spoke more than half the episode just about breaking into the industry. It was the first time for us to do that. And before we go, what advice would you give to all the people who want to do what you do, who come from outside, want to write and direct their own movies? See, take the risk. Take the risk. Take the risk, ante. Yeah. So basically, when I after say 2010, 10 అనుకుంటా, అది మన స్నేహితుని రిలీజ్ అయింది. 6 months ఖాళీగా ఉన్నాను. దాని తర్వాత డాడ్ ఆస్క్డ్ వాట్ నెక్స్ట్, అండ్ ఏంటి ఇంక ఇక్కడే ఉంటావా, ఇంక ఇలా ఇదేనా ఇది. ఎందుకంటే ఆ స్నేహితానికి వచ్చేసి మై రెమ్యునరేషన్ వాజ్ ఐ థింక్ 30,000. Wow. 30,000 rupees. No money for the writing, only acting. I think అది కూడా they gave a gift, not in cash. Okay. సో ఏంటిది అంటే అప్పుడు నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే 4 ఏళ్ళు నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫీల్డ్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి చేసినా సరే నేను జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడే నేను ఇంకొక 4 ఏళ్ళు నేను చేస్తే నేను ఐఎమ్ నాట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో, ఐఎమ్ ఆల్రెడీ సమ్వేర్. సో చాలామంది ఇక్కడే అయిపోతారు. టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక 4-5 years ఇన్వెస్ట్ చేసి లేదురా బాబు వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి అక్కడికి యూఎస్ వెళ్ళిపోతారు, ఇచ్చేస్తారు. దాని తర్వాత వాళ్ళతో పాటు స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు దెన్ దే స్టార్ట్ మిస్సింగ్ ఇట్. సో 10 సంవత్సరాల తర్వాత మిస్ అవడం బెటరా, ఇప్పుడే స్ట్రగుల్ చేయడం బెటరా, అది వచ్చేసి ఇంకా గేజ్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్. సో టేక్ ద రిస్క్. Correct. And if you have to fail early, it's better than... Why not? Yeah, correct. Cool. All right. Please, thank you so much for coming here.
Please feel free to come again. Sure. If whether there is a movie to promote or no, Yeah. please feel free to come. And I hope you make movies all through your life. Thank you. And finally, when you're going to die, God says cut from above. Yeah. But you have given the final print of RR to the post. Things. Thank you so much for your time. Thank you and so insights. much. Thank and you. good luck. All the best for Lucky Thanks a lot. Baskhar. Hey, you didn't say anything about Lucky Baskhar. Do you want to tell people why they should watch the movie? లక్కీ భాస్కర్ డబ్బు అంటే ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి లక్కీ భాస్కర్ సినిమా నచ్చుతుంది. Okay. అంటే ఈరోజు ర్యాక్స్ టు రిచెస్ స్టోరీస్ ఎందుకు వర్కౌట్ అవుతాయి, మనం కనెక్ట్ అవుతాం. మనం వచ్చేసి ఈరోజు అంటే అప్పట్లో రజనీకాంత్ గారి సినిమా ఒకటి వచ్చింది అన్నామలై అని. ఇట్ వాజ్ అ బ్లాక్ బస్టర్. అంటే దట్ మేడ్ దట్ ఏంటి దట్ వాజ్ అ మూవీ విచ్ ఎరేజ్డ్ ఆల్ ద డౌట్స్. ఓకే, హీఈస్ ద సూపర్ స్టార్, అంతే, ఇంకా నో వన్ ఎల్స్ అనేది ఆ సినిమాతో స్టార్ట్ అయింది. అన్నామలై అండ్ భాష. సో బోత్ ద స్టోరీస్ అండర్ కరెంట్ చూస్తే వచ్చేసి దే ఆర్ ర్యాగ్స్ టు రిచెస్. సో ఈ సినిమాలో కూడా యూ హ్యావ్ దట్ ర్యాగ్స్ టు రిచెస్, యూ హౌ పీపుల్ ఆర్ ఇన్సల్టెడ్ వెన్ దే ఆర్ పోర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక లైఫ్లో మనకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది, బై హుక్ ఆర్ క్రూక్ ముందు మన ఫ్యామిలీని మాత్రం బాగుండేలాగా చూసుకోవాలని. అప్పుడు మనం చేసేది రైట్ ఆ రాంగ్ ఆ ఏమీ ఆలోచించాం. మనకి మన ధర్మం ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్పుడు వచ్చేసి ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ రాంగ్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ మనకి. సో బట్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు నో వేర్ టు స్టాప్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఎంత గొప్ప జోదగాడమైనా కావచ్చు, మన అంటే ఒక జోదగాడు గొప్పతనం వచ్చేసి ఎంత బాగా ఆడాడు అన్నది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఆపాడు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో వేర్ టు స్టాప్ ద ఈవెన్ రైట్ అంటే మంచితనం అయినా సరే చెడైనా సరే వేర్ టు స్టాప్. దట్ ఈస్ దిస్. Cool. All the best for Lucky Baskhar. And thank you so much for giving your time and insights. Thank you. Thank you again. Thank you for having me here.